मैत्रीं भजत अखिलहृज्जेत्रीं मैत्रीं भजत अखिलहृज्जेत्रीं मैत्रीं भजत अखिलहृज्जेत्रीं आत्मवदेव परानपि पश्यत आत्मवदेव परानपि पश्यत युद्धं त्यजत स्पर्धां त्यजत युद्धं त्यजत स्पर्धां त्यजत त्यजत परेष्वक्रममाक्रमणम् त्यजत परेष्वक्रममाक्रमणम् मैत्रीं भजत अखिलहृज्जेत्रीं जननी पृथिवी कामदुघास्ते जननी पृथिवी कामदुघास्ते जनको देवः सकलदयाळुः जनको देवः सकलदयाळुः दाम्यतदत्त दयद्वं जनतां दाम्यतदत्त दयद्वं जनतां श्रेयो भूयात् सकलजनानां श्रेयो भूयात् सकलजनानां श्रेयो भूयात् सकलजनानां श्रेयो भूयात् सकलजनानां श्रेयो भूयात् सकलजनानां. பெரியவா சரணம். மைத்ரீம் பஜத. பாடியவர் குமாரி சிவஸ்ரீ ஸ்கந்தபிரசாத். பெரியவா சரணம். வணக்கம். பெரியவா வானொலியின் காலை நிகழ்ச்சிகளுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம். முதலில் பெரியவா சுப்பிரபாதம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சுப்பிரபாதம். பாடியவர் ஸ்ரீமதி லதா ஸ்ரீதரன் அவர்கள். मायात्रियामासु निमीलिताक्षम् लोकत्रियामासु विनिद्रमेनम् लोकस्य रीत्या हि निबोधयामि साक्षात् गुरुं चन्दिरशेखरेन्द्रम् साक्षात् गुरुं चन्दिरशेखरेन्द्रम् प्रातः सरोजकुसुमानि विहाय निद्राम् बालारुणातपसुवर्णमयानि नित्यम् कूजन्मरालकलहं सरवैः स्तुवन्ति श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् भृङ्गाश्च पीतमधुमत्तविलासिनिभिः युक्ताः सरोजवनजातसुरेणुपीताः त्वां स्तुवन्ति मधुरैः कलगुञ्जनैस्वैः श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् श्रीचन्द्रशेखर गुरो
तव सुप्रभातम् ये लालवङ्गनवमालति मल्लिकाद्याः गन्धीनि नित्यममलानि लता सुमानि अर्चन्ति पल्लवकरैर्विनता गृहीत्वा श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् तुभ्यं रसालकदलीपनसादिवृक्षा कूजन्द्विहङ्गनिवहैर्मधुरं स्तुवन्तः माद्वीकसङ्गमधुरं फलमुद्वहन्ति श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् कावेरी वारिकृतमञ्जनपूतदेहा वेदादिमन्त्रनिवहैर्मुखरीकृताशा विप्रास्तुवन्ति सततं नतमस्तकात्माम् श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् भक्ताश्च ते विहितकर्मचया विशुद्धाः भक्त्यार्जिताखिल विशिष्टफलैकहस्ताः त्वद्दर्शनमगकरं परिलब्धुकामाः श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् भूत्यासि तेन वपुषा भुविशैव तत्त्वम् शक्त्यार्पितेन मनसा वरशाक्ततत्त्वम् नारायणेति वदता वदनेन विष्णोः तत्त्वं त्वया प्रकटितं तव सुप्रभातम् तत्त्वं त्वया प्रकटितं तव सुप्रभातम् स्वामिन् पदाब्जमधुपा इव भक्तलोकाः सेवां विधातुमधुना तव जागरूकाः उत्तिष्ठ पङ्कजपदानि निधाय भूमौ पूर्वं वदामि विनतस्तव सुप्रभातम् पूर्वं वदामि विनतस्तव सुप्रभातम् इत्यष्टकं शुभकरं कलिकल्मषग्नम् भक्तेन केनचिदहो परिजल्पितं च उत्थाय जल्पति नरो विनतः प्रभाते सन्मङ्गलानि लभते बहुधातिशीघ्रम् सन्मङ्गलानि लभते बहुधातिशीघ्रम् सन्मङ्गलानि लभते बहुधातिशीघ्रम् हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर श्रुति स्मृति पुराणानां
स्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादम् शङ्करं लोकशङ्करम् हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर பெரிவாச்சரணம். பெரியவா கராவலம்பம். பாடியவர் ஸ்ரீமதி லதா ஸ்ரீதரன் அவர்கள். प्रातः स्मरामि भवदीयमुखारविन्दम् मन्दस्मितं च जनितापहरं जनानाम् प्रातः स्मरामि भवदीयमुखारविन्दम् मन्दस्मितं च जनितापहरं जनानाम् सम्पत्करीं च भवतोऽत्र कटाक्षलक्ष्मीम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् सम्पत्करीं च भवतोऽत्र कटाक्षलक्ष्मीम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि कलिदोषहराणि यानि हृद्यानि दिव्यमधुराणि मनोहराणि प्रातः स्मरामि कलिदोषहराणि यानि हृद्यानि दिव्यमधुराणि मनोहराणि वाक्यानि तेऽध्यवदनाम्बुजनिर्गतानि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् वाक्यानि तेऽध्यवदनाम्बुजनिर्गतानि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् वक्षस्थलं विमलहेम समानवर्णम् भस्माङ्कितं जनमनोहर कुङ्कुमाक्तम् वक्षस्थलं विमलहेम समानवर्णम् भस्माङ्कितं जनमनोहर कुङ्कुमाक्तम् प्रातः स्मरामि भवतोऽत्र चिरं महात्मन् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि भवतोऽत्र चिरं महात्मन् काञ्चीमठेश मम देहि
करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् मत्तेभतुल्यगमनं च निरीक्ष्यतेऽद्य यात्वा वनान्तरमनन्तगजाश्च लीनाः मत्तेभतुल्यगमनं च निरीक्ष्यतेऽद्य यात्वा वनान्तरमनन्तगजाश्च लीनाः प्रातः स्मरामि गजराजगतिं तवेदम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि गजराजगतिं तवेदम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् दक्षेण दण्डमवलम्ब्य सदैतरेण हस्तेन चारुकलशं च विराजमानम् दक्षेण दण्डमवलम्ब्य सदैतरेण हस्तेन चारुकलशं च विराजमानम् रक्ताम्बरं च तव चारु कटिं स्मरामि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् रक्ताम्बरं च तव चारु कटिं स्मरामि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् विस्मृत्य दोषमखिलं च ममापराधम् त्रातुं च याध्य भगवन् कृतबद्ध दीक्षा विस्मृत्य दोषमखिलं च ममापराधम् त्रातुं च याध्य भगवन् कृतबद्ध दीक्षा प्रातः स्मरामि यति पुङ्गवतेऽनुकम्पाम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि यति पुङ्गवतेऽनुकम्पाम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि भवदीय पदारविन्दम्
यस्मात् प्रयान्ति दुरितानि महान्ति तानि प्रातः स्मरामि भवदीय पदारविन्दम् यस्मात् प्रयान्ति दुरितानि महान्ति तानि आयान्ति तानि मुहुरुद्य सुमङ्गलानि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् आयान्ति तानि मुहुरुद्य सुमङ्गलानि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् स्नानाश्च पानाश्च निषेवणाश्च ध्यानाश्च पापानिलयं प्रयान्ति स्नानाश्च पानाश्च निषेवणाश्च ध्यानाश्च पापानिलयं प्रयान्ति हे तीर्थपादानुसवं पदं ते तीर्थं च तीर्थीकरणं भजामि हे तीर्थपादानुसवं पदं ते तीर्थं च तीर्थीकरणं भजामि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् चन्द्रशेखर रक्ष मां चन्द्रशेखर पाहि मां जय चन्द्रशेखर रक्ष मां हर हर शम्भो शिव शिव शम्भो 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 चन्द्रशेखर पाहि मां चन्द्रशेखर रक्ष मां चन्द्रशेखर पाहि मां जय चन्द्रशेखर रक्ष मां हर हर शम्भो शिव शिव शम्भो 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 பெரியவா சரணம். நீங்கள் கேட்க இருப்பது பெரியவா குரல். மகா பெரியவா உபன்யாசங்களில் இருந்து சில பகுதிகள். இவ்வளவு எதுக்காச்சுன்னா புத்தர் அஹிம்சை உபதேசம் பண்ணினார், காந்தி அஹிம்சை உபதேசம் பண்ணினார்னா
அது அனுபவத்துக்கு வரத்துக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு, கஷ்டம். அவ்வளோ ஏற்பட்ட பெரிய லோகம் முழுக்க புத்தர்னா இப்ப லோகம் முழுக்க தெரியுது, காந்தினா லோகம் முழுக்க தெரியுது. அப்பேற்பட்ட சொன்னதுல கூட அது அனுஷ்டானத்துக்கு வருதுங்கிறது. புத்தர்னால என்ன பண்ணினாரோ ஒரு கதை இருக்கு. அவர் கடைசியில காலமானது ஒருத்தர் வீட்டுக்கு போன ஒரு கம்மாள வீட்டுக்கோ இங்கே தட்டா வீட்டுக்கோ போய் பிக்ஷைகள் இருந்தார். அவர் சத்திரியர், அவர் சன்னியாசி, இந்த பௌத்த சன்னியாசி. அவர் ஆத்துக்கு பிக்ஷைக்கு பண்ணார். அதுல அவன் பன்னி மாம்சம் அன்னைக்கு சமையல் பண்ணியிருந்தான். அது கொஞ்சம் ஜாஸ்தியா சாப்பிட்டார். அதுலேருந்து அதிசாரம் வந்தது, ஒரு வயிற்றுப்போக்கு வந்தது, அதுலேருந்து காலமானார்னு எழுதியிருக்கு அவருடைய கதையில. இந்த கதை சரியா இல்லையான்ட்டு அநேக சர்ச்சைகள்லாம் விமர்செல்லாம் உண்டாயிட்டு இருக்குப்பா. ஆனா பொதுவான கதை இருக்கிறது ஸ்பஷ்டமா இப்படிதான் இருக்கு. அதுபோல கொஞ்சம் தாற்பயம் மாத்தி மாத்தி கொஞ்சம் கொஞ்சம் சொல்றேன். அதனால அப்ப அவர் நாள்லயே அந்த மாதிரி இந்த அபிப்பிராயம் இருந்திருக்கும் போல இருக்கு. அதனாலதான் அந்த பௌத்த மதத்தினுடைய அபிப்பிராயம் அந்த மாதிரி நம்ம தேசத்துல இருந்து இப்ப வெளியே இப்ப நம்ம தேசத்துல பௌத்த மதம் இல்லாதனால எப்படி நம்ம தேசத்துல பௌத்தர்கள் எப்படி வச்சுட்டு இருக்கான்னு நமக்கு தெரியாது. வேற தேசத்துல இந்த மாதிரி அபிப்பிராயம் சொல்றாரு. அதை அப்பவே கண்டிச்சிருக்கார் திருவள்ளுவர். அதுல இருந்து ஜெயினால் அப்படி வச்சுக்கல. எப்படி இருந்தாலும் இப்ப நாம இப்படி ஆகாரத்தை இப்ப சைவாளா இருக்கிறவா, தட்சிண தேசத்தில் இருக்கிற பிராமணன், இங்க இருக்க முடியாத சைவாள், வடதேசத்துக்கு முடியாத மார்வாடிகள், இந்த பனியாக்கள், இந்த வல்லக மதத்தை சேர்ந்த மார்வாடி பனியாக்கள், வடதேசத்துல வைஷ்ணவன்னு இந்த குஜராத், ராஜஸ்தான், இங்க இருக்க முடியாத வைஷ்ணவ எல்லாரும் இப்ப நம்ம தேசத்துல இருக்கிற சைவாள் எப்படி இருக்காளோ அதே மாதிரி ஆகார சித்தியோட இருந்துட்டு இருக்காவ. நம்ம தேசத்துல இருக்க முடியாது தென் தேசத்து பிராமணாலும் சைவாலும் பரம்பரையா சில வைஷ்யாள், சில சைவாள், சில பிராமணர், இவ எல்லாரும் பரம்பரையா இந்த சில கணக்கு பிள்ளை ஜாதின்னு ஒரு ஜாதி, சில சில ஜாதிகள் அந்த மாதிரி சுத்தமா வச்சுட்டு இருக்கா, ஆகாரத்துல சுத்தமா வச்சுட்டு இருக்கா. இப்ப ஜெயின மதத்தில் இருக்கிறவா எல்லாரும் எப்படி வச்சுட்டு இருக்கா. நம்ம மதத்தில் இருக்கிறவா அநேகமா தட்சிண தேசத்துல சில ஜாதிகள், உத்தரதேசத்துல சில ஜாதிகள் அப்படி வச்சுட்டு இருக்கா. ரொம்ப ஹிம்சை நம்ம இந்தியாவுக்குள்ள இந்த சென்ட்ரல் ப்ராவின்சஸ்லயும் குஜராத், ராஜஸ்தான், இது மூணுலதான். இன்னும் இந்த சௌராஷ்டிரா, குஜராத் அங்கெல்லாம் ஜனங்கள்ல ஒரு 170 பேர் மாംസം சாப்பிடாதா இருக்கான்னு சொல்றாங்க. அங்கெல்லாம் கீழ் ஜாத்திகள் ரொம்ப கீழே இருக்கிறதாதான் 20-30 பேர் கொண்டாட தவிர பாக்கி எல்லாரும் மாംசமே சாப்பிடும். நம்ம தேசத்துக்காட்டில் இன்னும் ஜாஸ்தி. இங்க யாரோ சைவாலும் பிராமணாலும் தான் இருக்கா, ரொம்ப குறைச்சல் சங்கையில. அங்க அநேகமா இந்த பிராமணர், வைஷ்யால் தான் ரொம்ப ஜாஸ்தி. இப்ப இவ அங்கிருந்து வியாபாரிகள் ரொம்ப ஜாஸ்தி அங்க மார்வாடிகள்லயும் குஜராத்கள்லயும். நாம் கல்கண்டு சாப்பிடுவோம், அந்த கல்கண்டு கூட சாப்பிட மாட்டான். நான் ஒரு நாள் ஒரு பிரசாதம் கொடுத்தேன், இந்த கல்யாண கல்பத்துக்கு இதுல நடக்கிறது கோரக்பூர்ல. இந்த கோரக்பூர்ல கல்யாண கல்பத்துன்னு ஒரு பேப்பர் நடக்கிறது. அது ஆனுவல் சப்ளிமெண்ட் போடுறா, 1,00,000 காப்பி போடுறா, சாமானியம் 800 ரூபாய்க்கு குறையாம போடுறா. 1,00,000 காப்பியும் மறுநாளைக்கு சாப்பிடுறது இல்லை. நமக்கு இந்த ஆனந்த விடந்து தீபாவளி முதல் கல்கி தீபாவளி முதல்லாம் அது வீடு கட்டாது, கொஞ்சம் கூட வீடு கட்டாது. 1,00,000 காப்பி போடுறா, அதுக்கு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வாங்குறது இல்லை, நியூஸ் போடுறது இல்லை, பகவத் பக்தி ஞானத்தை தவிர வேற ஒன்றும் எழுதுறது இல்லை. அது 1,00,000 காப்பி போடுறா, 1,00,000 காப்பி ஓடி போயிடுறது. சின்னதில்லை பெருசில்லை 80 பக்கம். நீங்க பாத்துக்கீங்க வரதில்லையா? அப்படி ஒன்று நடக்கிறது. இப்ப நம்ம மடத்துல இன்னைக்கு ஏதாவது சமாச்சாரம் நடக்கிறது, ஏதாவது ஒரு ஜனங்களுக்கு ஒரு தர்ம விஷயமா ஒரு அப்பீல் போடணும்னா கூட போடுறதில்லை. மடத்துக்கு ரொம்ப சுவாதீனம் தான். அப்படி ஒரு பேப்பர் நடக்கிறதுக்கு முடிகிறது, பாசிபிலிட்டி இருக்குன்னு வருகிறது. அந்த மாதிரி பேப்பர் இருக்கு. எல்லாரும் சிரிக்க பண்றதோ, வெய்யறதோ, பரளி பண்றதோ இப்படி பண்ணினா தான் பேப்பர் விற்கும், அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வாங்குறதோ, இதனாலதான் பேப்பர் விற்கும்னு லோகம் முழுக்க ஒரு எண்ணம். அது ஒண்ணும் இல்லாம நடக்கிறோம். அதனாலும் பெரிய பேப்பர் இப்ப இல்ல. பகவத் பக்தியை தவிர, ஞானத்தை தவிர, பக்தியை தவிர வேடிக்கை சமாச்சாரமா ஒரு ஊர்ல அந்த நடந்ததுங்கிறதோ இல்ல இப்ப எல்லாரும் நன்னா இருந்தோன்னு ஒரு அப்பீலோ ஒன்றும் போடுறதில்ல. அட்வர்டைஸ்மெண்ட் அடியோடு. அப்படி ரொம்ப நன்னா நடக்கிறது ஒரு கீதா பிரஸ்ன்னு பேரு இருக்கு. அதனுடைய படம் ட்ரைகலர் படம் கணக்குகள்லாம் போட்டு இருக்கா. அதுல எல்லாம் அநேகமா ட்ரைகலர் படம் தான் அப்படி போட்டு இருக்கா. அவ ஒரு 500-600 பேர் கோஷ்டியா நான் காஞ்சிபுரத்தில் இருக்கிறப்ப போன வருஷம் யாத்திரையா வந்திருந்தா. அதனுடைய பிரதான புருஷனும் வந்திருந்தார். அன்னைக்கு நான் மகனை வச்சுன்றது அன்னைக்கே வந்து சேர்ந்தாவா. ஒரு 800 பேர் வந்தா சேர்ந்தாவில தரிசனத்துக்கு. சரி மகனமா இருந்தாலும் இருக்கட்டும், மாமரத்தடியில் உட்காந்து ஒரு தோட்டத்தில் இருந்தார் கோவிலுங்கிட்டேன். அங்க உட்காந்து எல்லாரும் வந்தாலும் ஒரு பிரசாதமாக கொடுக்கணும். அவள் கொடுத்து கல்கண்டு கொண்டு வச்சுட்டு இருந்தா. பக்கத்துல அவள் இல்ல வேற யாரும் கொண்டு இருந்தா அவள் ஒருத்தரும் கொடுத்துட்டு இருந்தேன். இந்த கல்கண்டை வாங்க மாட்டான்னு எனக்கு தெரியும். அஹிம்சைக்காக சொல்றேன்.
கதை. நானே ஒரு 5-6 வருஷம் இந்த கல்கண்டி சேர்க்கறதுல சர்க்கரையும் சேர்க்கறதுல மடத்துல இருந்து வச்சுட்டு இருந்தேன். 5-6 வருஷம். இந்த இப்பவும் இன்னைக்கும் இந்த ஊர்ல இருக்கிற மெட்ராஸ் இருக்கிற மார்வாடிகளோ இந்த பனியாக்களோ இந்த ஊர் கல்கண்டு சேர்க்கவே மாட்டா. இந்த கல்கண்டுல அவளுக்கு ஷேப்பா ஒரு கல்கண்டு அங்கிருந்து வரும். அங்க ஸ்பெஷலா கல்கண்டு மேனுபேக்சர் பண்றா. அதுல இந்த கல்கண்டு எல்லாம் நம்ம இப்ப பேரியன் கம்பெனியில நெல்லிக்குப்பத்துல இந்த போன் போட்டு சுத்தப்படுத்துறா. அது வெளுப்புண்டாறதுக்காக. கருப்பா இருக்கிற வெள்ளமா இருந்தானா இது காய்ச்சிதானா உடனே இதுவாத்தான் ஆகும். அதுக்காக எலும்பு போடுறா. கடைசியில் மாட்டு எலும்பா கூட மாட்டு எலும்பு தான் ஜாஸ்தியா இருக்கும். கோசம் வருஷம் கோசத்துக்கு பண்ணப்படாதுன்னு சொல்லிட்டு மாட்டு எலும்பு போட்டு நித்தியம் பாயசத்துக்கு முதல் கொண்டு சுவாமி நேஜம் திரசாதம் முதல் கொண்டு அது போட்டு நம்ம அது பெரிய தப்புன்னுட்டு ஒரு 5-6 வருஷம் நான் விளக்கியிருந்தேன். இது ஞாபகம் வந்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு 7-8 வருஷம் விளக்கியிருந்தேன். அப்புறம் அநேக இடத்துல இந்தியாவுக்கு வர வச்சுட்டு இருந்தேன். மெட்ராஸ்ல இருந்து இந்த குஜராத்தி பனியாக்கிட்ட இருந்து வர வச்சுட்டு இருந்தேன். அது நம்ம பணங்கள் கண்டு இல்ல கொஞ்சம் இப்ப புதுசா பணங்கள் கண்டு மணலா இருக்கும். இப்ப கொஞ்சம் கல்கண்டு மாதிரியே பெருசா பண்றா. அந்த பணங்கள் இருக்கிற மாதிரி இருக்குது. ஆனா பணமரம் இல்ல. பணமரம்னா ரொம்ப வாழ்க்கை தேசம். ஏன்னா கல்லு முக்கியமா இருந்தா அதை உபயோகப்படுத்த மாட்டா. இந்த கரும்பு கல்கண்டையே அந்த மாதிரி கொஞ்சம் அழுக்கோடவே இருக்க முடியாது இருக்கட்டும், கல்கண்டாயும் இருக்கட்டும். அழுக்கு கல்கண்டா அவ இன்னைக்கும் அதான் உபயோகிச்சுட்டு இருக்கா. நான் அதை வர வச்சுட்டு இருந்தேன். கிடைச்ச சமயத்துல நடுவில் அநேக சமயத்துல எந்த சக்கரை எந்த கல்கண்டும் கிடைக்காம போயிட்டு ஒரு வருஷம் நடுவில் சக்கரை இல்லை கல்கண்டும் இல்லைன்னு சாமி கூட வெறும் பாலை மாத்திரம் காய்ச்சி அந்த தீர்ப்பு எவ்வளவு அது போறது பாயசம் பண்ணிட்டு இருந்தேன். சில நாள் இப்படி வந்துட்டு எங்கேயாவது தூரக்கு இருந்து எனக்கு இருந்து சர்க்கரையை ரகசியமா திருடிட்டு கொண்டு வந்து அங்க இருந்து ரயில்ல சில பேருக்கு வேஷம் கொடுப்பா. அது 5-6 பேர் சேர்த்து வச்சு மடத்து கொடுக்கணும் தூக்கின்னு வந்து கொடுத்துட்டு அவ்வளவு ரகசியம். அங்க இருந்து ரயில்ல தூக்கி வந்து தெரிஞ்சா கூட அவன் பிடிச்சிக்குவான். இப்படி எல்லாம் கொடுத்துட்டு இருந்தா சர்க்கரை ஒரு 2 வருஷம் அப்படி இருந்தது. எனக்கு ஞாபகம் இருக்கலையே சர்க்கரை ஆபத்தா இருந்தது. அப்படியே 2 நாள் இது எல்லாமே ஆயிட்டு சர்க்கரை எல்லாமே சுவாமிக்கு நேர்த்தி பண்ண முடியாது. ஆயிட்டு பாயசம் நேர்த்தி பண்ண முடியாது. பாலியே தீர்ப்பிருக்கா அது போறோம்னு. அதனால சர்க்கரையில அதுக்கப்புறம் நான் இது கூட அது கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன். அப்புறம் அந்த கம்பெனியில உத்தியோகம் இருக்கிறவளை 4-5 பேர் நான் 3 வருஷம் ஆச்சே போன் போடுறதே நிறுத்தி போன் இல்லாம வேற ஒண்ணுன்னா இப்ப போட்டு இருக்கா அப்படின்னு சொன்னேன். இப்ப வெறும் சொல்வா வாழ்க்கை தெரியாதுன்னு சொன்னேன். அப்புறம் 4-5 ஃபேக்டரி சொல்லி நினைச்சேன். அந்த ஃபேக்டரி எக்ஸ்பர்ட்ஸ் எல்லாம் வர வச்சேன். இப்போ கிடையவே கிடையாது, இந்தியாவிலே கிடையாது அப்படின்னு தீர்மானமா சொன்னேன். அது நம்பினதுக்கு அப்புறம் தான் சரி வாழ்க்கை கொடுக்கலாம் பாதகம் இல்லைன்னு நினைச்சுன்னு கல்கண்டை வாழ்க்கை 500 பேர் வந்தாலே 700 பேர் வந்தாலே அவளுக்கு சில பேருக்கும் பிரசாதம் கொடுக்கணும்னு சில பேருக்கும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் வீதி பிரசாதம் குங்கும பிரசாதமா அது கொடுத்துட்டு அது கட்டாதுன்னுட்டு ஒரு கல்கண்டாவை கொடுப்போம்னுட்டு கொண்டு கொடுத்துட்டே இருந்தேன். கொடுத்துட்டு தான் வாங்க மாட்டான்னு தெரியும். ஒவ்வொருத்தரும் கொஞ்சம் கையில் வாங்கிக்கிறது, சரி பாக்குறது, கொஞ்சம் சாப்பிட்டு அப்புறம் வாங்கிக்கிறது அப்படியே போயிட்டு இருந்தா. அப்புறம் சில பொம்மை நாட்டிகள் சிறு வயசுல சில அது கொடுத்த உடனே காமே நையாத்தா தசரா பிரசாத் அப்படின்னா இது காரியத்துக்கு உதவக்கூடாது வேற பிரசாதம் கொடுங்க அப்படின்னு. அதனால இன்னும் இப்படி பயந்துட்டு இருக்கா. நான் என்னன்னோ விசாரிச்சு அதுக்கப்புறம் சரி பாதகம் இல்லை இப்ப இருக்கிற சர்க்கரையில சம்பந்தம் இல்லைன்னு அப்புறம் தெளிஞ்சுட்டு நம்ம ராமநாதர் பண்ணையில கூட 60 இந்த சுகர் இதுல விலை இருந்தேன்னா நம்ம ராமநாதர் பண்ணையில ராமநாதர் பையன் சுகர் ஃபேக்டரி நகரத்துல. அதனால அந்த தேசங்கள்ல நம்ம காட்டிலும் சுத்தமா இருக்கா. இந்த கல்கண்டு இதெல்லாம் கூட இன்னும் உபயோகப்படுத்துறதுல அப்படி இருந்துட்டு இருக்கா. நம்ம தேசத்துக்கான இன்னும் மாம்சம் சாப்பிடாதா வடநாட்டுல ரொம்ப பேர் ஜாஸ்தியா இருக்காங்கிறதுக்கா சொன்னேன். சில வாகனத்துல வெஜிடேரியனா இருக்கிறதால இல்லை. இப்ப பெங்கால், இப்ப ஒடிசா, இந்த மாதிரி வடக்கு இருக்கிற காஷ்மீர், இப்ப நேபாள், இந்த இடங்கள் எல்லாம் இப்ப யூபியிலேயே வடபாகங்கள் கங்கைக்கு வடக்கு இருக்கிறவா இதுகள் எல்லாம் 1% கூட வெஜிடேரியனா இருக்கிறவா இல்லை. எல்லாம் பிராமணால் மக்கள் எல்லாரும் நான் வெஜிடேரியனா தான் இருக்கா. அநேகமா பௌத்த மதம் எங்க ஜாஸ்தியா இருந்தோ அங்க இருக்கிற தேசத்துல வெஜிடேரியன் இல்லை. இப்போ பீகார், பெங்கால், நார்த் ப்ராவின்சஸ், நேபாள், காஷ்மீர் இந்த இடத்துல தான் கொஞ்சம் பௌத்த மதம் அதிகமா இருந்திருக்கு பழைய காலத்துல. இப்போ வெளி உலகத்துல இப்போ பௌத்த மதம் இருக்கிற தேசத்துல எப்படி மாம்சம் சாப்பிடாதா இல்லையோ அந்த மாதிரிதான் நம்ம தேசத்துலயும் எங்கெங்க பௌத்த மதம் 1000 வருஷத்துக்கு முந்தைய இருந்ததோ அந்த தேசங்கள்லாம் இப்ப மாம்சம் சாப்பிட்டு இருக்கிற உதாரணத்துக்கு நான் இப்பதான் சொல்றேன். இது முந்தைய யோசிக்கல அந்த மாதிரி இருக்கு. அதனால எதுக்காக சொல்றேன், இந்த அஹிம்சைங்கிறது கட்டுப்படலை. அஹிம்சைங்கிறது கட்டுப்படலை. கிரைஸ்ட் என்ன சொன்னார்னா கதை எல்லாரும் கேட்டிருக்கான். ஒரு கன்னத்துல அடிச்சான்னா அடுத்த கன்னத்தை காட்டுன்னு சொல்றான். அடிக்காத திருப்பி அடுத்த கன்னத்தை காட்டுன்னு சொல்றான். அந்த இது வந்துதானே இப்போ
ஆறு அப்படி இருக்காருன்னா அவளை வெய்யறதுக்கு இல்லை. அப்படி இருந்தா எல்லாம் அழிஞ்சு வர வேண்டியதான். இப்ப ரஷ்யா ஆடம்ப மண்டை போட்டு நமக்கு ஆடம்ப வேண்டாம்னு யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் இருக்கட்டுமேன்னு கேட்டதானா, இங்க இருக்க கிறிஸ்டியன்ஸ் ஆச்சு, அவள் தான் ரிலிஜன் இல்லையே, கம்யூனிஸ்ட் ரிலிஜன் இல்ல, இவெல்லாம் கிறிஸ்டியானிட்டி அனுசரிச்சுதான் இருக்கா. கிரைஸ்ட் உபதேசம் என்ன, அடுத்த கணத்தை காட்டுன்னு உபதேசம். அந்த மாதிரி அவன் ஆடம்பம் பண்ணாலும் அவன் போடட்டும், நம்ம ஒரு ஆடம்பம் பண்ணான்னு இருக்கட்டும்னு நம்ம எல்லாம் உபதேசம் பண்றோம். அவளுக்கு கிரைஸ்ட் மாதிரி பண்ண உபதேசம் பண்றான். அவருக்கு பண்ணிடுவான்னு என்ன பண்றது, அவன் பாகிஸ்தான் மாதிரி சரி நம்ம யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் முழுக்க கம்யூனிஸ்டா 4 நாள்ல பண்ணிடுவான் அப்படிங்கிற ஒண்ணு நாசம் பண்ணிடுவான். இல்ல ஆனா எல்லாரையும் 2 இடத்துல பயன்படுத்தி பாக்கி எல்லாரையும் கம்யூனிஸ்டா பண்ணிடுவான். அப்படின்னு நாமும் ரஷ்யாவுடைய பிரஜைகளா ஆக வேண்டியது அப்படிங்கிறத பிராக்டிக்கலான வாழ்க்கை இருக்கு. அதுக்காகத்தான் அந்த கிரைஸ்ட் சொன்ன உபதேசத்தை நம்மளால அனுஷ்டிக்க முடியாது அப்படின்னு விட்டுவிட்டா. புத்தர் சொன்ன உபதேசம் அப்படிதான் இருக்கு. காந்தி சொன்ன உபதேசம் காந்தியே மாற்றிக்க முடியாத ஸ்திதி வந்துட்டு சில காரியங்கள்ல. அவெல்லாம் கிரைஸ்ட் மாற்றிருந்தாரோ புத்தர் மாற்றிருந்தாரோ, புத்தர் கூட கொஞ்சம் பிராக்டிக்கலா அவரோட கதையாவது ஒரு கதையாவது இருக்கு. அவரை பத்தி பண்டிவாசம் சாப்பிட்டாருட்டு கிரைஸ்ட பத்தி கதை இருக்கோ இல்லையோ தெரியல. அதுல இருந்து அவர் வேண்டான்னு சொன்னா அப்படியே தான் இருக்கிற போல் இருக்கு. அவர் ஆயுஸ் வரைக்கும் அவர் தான் இருக்கிறதுக்குள்ள அஹிம்சை ஜாஸ்தியா பண்ணுவார். ஆனா சிஷ்யால் ஒருத்தராவது வெஜிடேரியன்ஸா இல்லவே இல்லை. இங்க இருந்து ஒருத்தர் கிறிஸ்துவ மதத்தினை அனுசரிச்சா ஒருத்தர் கூட வெஜிடேரியன் தான் இல்லவே இல்லை. நான் இப்ப சொன்னது அஹிம்சையை பத்தி சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்டு இந்த ஊர்கதையெல்லாம் சொன்னா தான் கொஞ்சம் மனசுக்கு இருந்ததுன்னு புரியும்ட்டு இந்த ஊர்கதையெல்லாம் சொல்லிட்டு அஹிம்சைன்னா என்னன்னு சொல்றதுக்காக, எனக்கு தோன்றது என்னன்னு சொல்றதுக்காக, அஹிம்சை லோகத்தில் சொல்றதே நான் எல்லாரும் திகரணத்திலயும் அஹிம்சையா இருக்கணும், அஹிம்சை கூடவே விடாது அப்படின்னுட்டு பூர்ணமான அஹிம்சை, நான் வயலன்ஸ், டீடு, வேர்டு, மனசு, தாட்டு, இந்த 3லயும் அஹிம்சை இருக்கணும். அதான் பூர்ணமான அஹிம்சை, அதான் மனசு பூர்ணமான ஐடியல், அப்படிதான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னேன். நிறைய நான் சொல்றது முதல்ல சொன்னது பக்தியா இருக்கணும்னு சொன்னேன். பக்தியா எல்லாருமே பிரியம் இருக்கணும்னு சொன்னேன். எல்லாரும் ஒருத்தருண்டு பிரியம் வந்தாலே சண்டை வந்துட்டு உதிரம் விடுறது, கஷ்டம் விடுறது, அழுகே இல்லைன்னா சண்டை 22 பலம் அப்படிதான் போறது. என்ன அதில் நம்ம அடிக்காதவராயும் அவரும் சாகாம இருக்கிறவராயும் இருக்கிற இடத்துல போய் பிரியம் இருந்துட்டானா அப்போ அது அழியாது. இந்த பிரியம் எப்போ ஆனந்தமா இருக்கும். நம்ம எப்போ நம்ம இடத்துல பிரியத்தோ வேற ஒன்றும் வச்சுக்காம இருக்காரு, அவர்கிட்ட நம்ம பிரியம் நம்ம சொன்னாலும் சொல்லாதனா நம்மகிட்ட பிரியம் இருக்காருன்னு யோசிக்காமே அவர் பிரியமா இருக்காரு. நம்மகிட்ட அவர் அழிய மாட்டார். அதில் நம்ம பிரியமா இருக்கிற அழிஞ்சு விட்டாரா நமக்கு அழிய வரும். அவர் அழிய போறதில்லை, நாம அழிஞ்சாலும் அவரை விட்டு எங்கேயும் ஓட போறதில்லை. நாம அதில் பிரியவே நமக்கும் அவருக்கும் கிடையாது. அப்ப ஏற்பட்ட இடத்துல பிரியம் இருந்தாலும் அந்த பிரியம் தான் நமக்கு மோட்சத்துக்கு காரணம்னு சொன்னேன். இப்போ ஊர்ல எல்லாருடையும் பிரிய வேண்டாமான்னு கேட்டுட்டேன். எல்லாருடைய பிரிவுனா எல்லாம் அவரா இருக்கிறதுனால அவரிடத்துல பிரிவு இருந்தா எல்லாருடைய பிரிவு தானா வந்துடுறது. என்ன அந்த பிரியத்துக்கு வெளியே அறிகுறி என்னன்னு கேட்டேன். அது அஹிம்சை. என்ன ரொம்ப பிரியமா இருந்துட்டு அப்புறம் ஹிம்சை பண்றதுக்கு மனசு தோணுமான்னு கேட்டேன். அந்த அஹிம்சை பிராக்டிக்கலா முடியலையேன்னு இப்போ அதுக்கு ஆட்சேபம் பண்ணிட்டு இருக்கேன். இப்போ அதுக்கு உதாரணங்கள் வரட்டு சொல்லிட்டு வந்து இப்போ நம்ம எல்லாம் இதோட நிக்கட்டும், இந்த ஆட்சேபத்தோட நிக்கட்டும். நம்ம எல்லாம் என்ன சொல்றா, இப்ப பாக்கி மதத்தில் இருக்கிற எல்லாரும் அவங்க மதத்துல முக்கியமா மாம்சம் சாப்பிடக்கூடாது, ஹிம்சை பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு நம்ம மதத்துல இது ஒரு முக்கியமா வச்சுட்டு இருக்கோம். அது எல்லாரும் அனுஷ்டிக்க முடியாதனா கூட கொஞ்சம் முக்கியமா அநேக குடும்பங்கள்ல அநேக ஜாதிகள்ல அது முக்கியமா வச்சுட்டு இருக்கோம். இதை பார்த்துட்டு பாக்கி ஜாதிகள்லையும் கொஞ்சம் வயசானவா, கொஞ்சம் ஆச்சார நஷ்டம் இருக்கிறவா, நான் இனிமே அதை விட்டுவிட்டேன் அப்படின்ட்டு கொஞ்சம் வயசானவா அப்படி உதாரணமா வச்சுட்டு இப்படி அநேக பேர் இருக்கிறதுனாலதான் நானும் செய்வமா இருக்கேன் அப்படின்னுட்டு எங்க வீட்டுல சில 2-3 தலைமுறையாவே செய்வமா இருக்கோம். இல்ல நான் காலியமா இருந்தேன், நான் இப்ப இத்தனை வயசானது கூட நான் முழுக்க செய்வமா இருக்கேன், எங்க வீட்டுல கலந்து சாப்பிடறது இல்லை, நான் தனியா தான் சாப்பிடுறது அப்படின்ட்டு அநேகம் பேர் இருக்கா. பெங்காலிகளை நான் சொன்னேன், பெங்காலில் ஒருத்தர் கூட 1% கூட இல்லைன்னுட்டு கொஞ்சம் தப்பு, அதை கொஞ்சம் மாத்திக்கிறேன். பெங்காலிகள்ல விதவையானவ எல்லாரும் தனியா தான் சமைக்கிறதா, தனியா சமைச்சுக்கிறது. பெங்காலிகள்ல பாக்கி எல்லாம் எப்ப பார்த்தாலும் மாம்சம் சாப்பிடுறான்ட்டு நமக்கு தோன்றது. எந்த கட்ட இடத்துலயும் ரொம்ப வசந்தது நம்ம எல்லாம் இல்லாம ஒரு குணம் ஒரு வயசுல இருக்கு. இந்த ஒரு வம்சத்தை மாத்திரம் எடுத்துன்னு சொன்னேன். வேறனா இந்த விசேஷ தர்மம் உதாரணம் சொல்றேன். அந்த விசேஷ தர்மம் பெங்காலில் இருக்கிற மாதிரி வேற லோகத்திலே இல்லை, பூலோகத்திலே கிடையாது. ஏகாதசி அன்னைக்கு வாயில தண்ணி ஊத்த மாட்டா பெங்காலிகள், விசையாளா இருக்கிறவன் வயசுல நுழைஞ்சிட்டுவான். இதுக்கு இப்ப பெங்காலி எல்லாம் அநேகமா இந்த தமிழால் எப்படி ஊர்ல இருக்கிறதுக்கு முடியாம டெல்டா தேசத்தில் இருக்கிறவங்க அநேகமா அப்படிதான் இங்க இருந்து வேற தேசங்களுக்கு ஓடி போய் ஜீவனத்துக்காக
ஒரு ஊர் பாக்கி இல்லாம போய் நம்ம தமிழ் பேசுறவா படிச்சவா மெட்ராஸ்ல படிச்சவா இப்ப ஒரு ஸ்டேட் பாக்கி இல்லாம ஒரு ஊர்லயும் இருக்கா. இவன் எத்தனை பேர் இருக்காளோ இந்த மாதிரி இவன் ஒத்தன்றதான 10 பேர் இருக்கான் பெங்காலி நார்த் இந்தியா ஸ்டேட்ல. அத்தனையும் பஞ்சாப் போனாலும் பெங்காலி தான், பாட்னாவுக்கு போனாலும் பெங்காலி தான், நாக்பூர் போனாலும் பெங்காலி தான், அந்த மாதிரி டெல்லிக்கு போனா கேட்க வேண்டியது அங்கேயும் பெங்காலி தான். எல்லா இடத்துலயும் தமிழ்நாட்டில் இருக்காங்க இந்த மாதிரி 10 மடங்கு இருக்கான். இப்பதான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கூட தமிழ் ஆகிட்டு இருக்கா. இவளுக்கு முந்தி இந்த மெட்ராஸ்ல தான் ஜாஸ்தியா வரல ஏதோ ஒரு பெங்காலி. பாக்கி இருக்க முடியாத அத்தனை ஸ்டேட்லயும் எல்லாம் ராஜஸ்தான் ஸ்டேட்ல ஒரு 300 ஸ்டேட் இருக்கும். ஒவ்வொரு ஸ்டேட்லயும் திவான் அடுத்தாப்புல செக்ரட்டரி எல்லாரும் பெங்காலி தான் ஒவ்வொரு ஸ்டேட்லயும். அந்த மாதிரி எல்லா தேசத்துலயும் பெங்காலிகள் இருக்கா. அப்படி அலகாபாத் டெல்லி இந்த மாதிரி இடத்துல பெங்காலிகள் ரொம்ப வந்துட்டா. பெங்கால் கொஞ்சம் உஷ்ணம் குறைவு அந்த உஷ்ண காலத்துல வெயில் நாள்ல. டெல்லி அலகாபாத்மா வெயில் ரொம்ப ஜாஸ்தி. அப்ப அங்கேயும் இந்த ஸ்திரீகள் எல்லாம் போயிருக்க வேண்டியிருக்கு, அதுல விதைகளும் போயிருக்க வேண்டியிருக்கு. அப்ப இவன் அந்த வெயில்ல தாங்கவே முடியாது, நமக்கு நினைக்கிறதுக்கு கூட முடியாது இந்த வெயில். அப்பேற்பட்ட வெயில் எழுது என்ன கோட்டை அடுப்பு சமையல் பண்ற பெரிய அடுப்புகள் இருக்கு. அந்த அடுப்புங்கரையில காத்து வந்தா ஒரு எப்படியோ அப்படிதான் ஊருக்க அந்த மாதிரி ஒரு உஷ்ண காத்து அந்த ஒரு 4 மாசம் அந்த மாதிரி தை மாசம் மாசி மாசம் ஆரம்பிச்சுட்டு போனா ஆனி மாசம் வரைக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு காத்து ஒரே நெருப்பு காத்து அடிச்சுட்டு இருக்கும். பெருங்காத்து மாதிரி அடிச்சுட்டு இருக்கும் நெருப்பு காத்து. அதுலயே 2 பேர் சன் ஸ்டோக்கு மாடி சாருது மனுஷன் சாருது அடிக்கடி வெறுமையே அப்படி சாருது என்று பேப்பர்லையும் போடுறோம். நம்ம கேட்டு இருக்கோம். போன ஆளுக்கும் தெரியும் அந்த சமயத்துல அந்த கஷ்டம், அவ்வளவு கஷ்டம். அப்ப ஏற்பட்டதுல பெங்கால்ல அவ்வளவு இருக்காது, கொஞ்சம் குறைச்சல். அதனால இவ அங்க போன உடனே அவளுக்கு அநேகம் பேர் பொம்மநாட்டிகள் இன்னைக்கு ஏகாதசி உபாசம் இருக்கிறதுலயே செத்து போயிட்டு இருந்தா. அப்புறம் பெங்கால்ல சாஸ்திரஞானம் ஜாஸ்தி, தர்க்கங்கள்லாம் பண்டிதாள் ஜாஸ்தி. அவெல்லாம் சேர்ந்து ஒரு பண்டித சபை ஒண்ணு கூடினா, இப்படி போறாள இவளுக்கு ஏதாவது ஒரு விசாரம் பண்ணி ஒரு கதி ஒண்ணு வேண்டாமா, நீங்க சாஸ்திரஞானம் சேர்ந்து சொல்லுங்க, அப்பதான் ஸ்திரீகளுக்கு நம்பிக்கை வரும், சாஸ்திரத்தை விசாரிச்சு ஒரு தீர்மானம் பண்ணுங்க பண்ணினா ஒரு தீர்த்தமாவது தொண்டையில விடலாம். தீர்த்தம் கூட விடுறது இல்லைன்னு அதனாலே தீர்த்தம் விடாமே சுத்து போயிட்டு இருந்தா இந்த சன்ஸ்ட்ரோக்னால. ரொம்ப பேர் அந்த விதைகள்லாம் ரொம்ப பேர் சுத்து போயிட்டு இருந்தா. அதுவும் வயசானவாள் ஆயிட்டு அநேக பேர் வயசானவா இருப்பா. அவளுக்கு தண்ணி கூட விடப்படாது ஏகாசினிக்குன்னு வச்சுட்டு இருந்தா. அப்புறம் சபையெல்லாம் கூடி தீர்மானம் பண்ணினா காதுல தண்ணி விடலாம் தீர்மானம் பண்ணினா. வாயில விடக்கூடாது, காதுல விடலாம் சாஸ்திரம்னு பண்டிதெல்லாம் தீர்மானம் பண்ணினா. அதுல விட்டதுனால பழக்கட்டும் இல்லைன்னா போகட்டும் தான் தீர்மானம் பண்ணினா. பெங்காலிகளுக்கு அவ்வளவு அந்த விதைகளுக்கு அவ்வளவு நியமம் இருக்குங்கிறதா சொன்னேன். இங்க நம்ம தேசத்துல யாரோ பிராமணாலோ அல்லது சில பேர் வைஷ்யால் செய்வார் சொல்லுமா அதை அனுசரிச்சு வைசியத்தை எடுத்துட்டு வேணா அப்புறம் புருஷனுடைய அலங்காரத்தால இன்னும் பாக்கி நமக்கு என்ன அலங்காரம் வேண்டியிருக்கு அப்படின்னுட்டு ரூபம் என்ன வேண்டியிருக்கு அலங்காரம் என்ன வேண்டியிருக்குன்னு தலைமையில் எடுத்துடுறோம் நம்ம தேசத்துல. அதுவும் பிராமணால சில பேர் தெங்கல சம்பிரதாயத்துல கூடாதுன்னு வச்சுருக்கா. தெங்கல வைஷ்ணவாள் மாத்திரம், பாக்கி மாத்திராலோ ஸ்மார்த்தாலோ வடால வைஷ்ணவாலோ எல்லாரும் எடுத்துடுறா பிராமணால. அதே மாதிரி செட்டிமார்கள்ல செய்வாள்ல வைஷ்யால கொஞ்சம் கொஞ்சம் கோமிட்டிகள்ல சொற்பம் அதை அனுசரிச்சு அவளும் எடுத்துட்டு இருக்கா. இதை அனுசரிச்சு பெங்கால்ல எந்த கீழ்ஜாதியா இருந்தாலும் அத்தனை ஜனங்களும் மொட்டைதான் விசையா போயிட்டு எல்லாம் ஒத்தராவது தலைமையில் வச்சுட்டு இருக்க மாட்டா தேசத்துல. அந்த ஒரு சம்பவம் ஒண்ணும். ஏகாதசி தண்ணி கூட விடுறது இல்லைங்கிற ஒண்ணும், வீட்டுல மாம்சமே சாப்பிடுறது இல்லைன்னு ஒண்ணு தனி சமையல வாழ்க்கை. தனியாக இவா ஜலத்தையே சொல்ல மாட்டாவா. இதனால என்ன சில புருஷால் வந்து பெங்காலிகள்ல மாம்சம் சாப்பிடுறது இல்லைன்னு சொற்பமா விஷயம் ரொம்ப விஷயமே சாஸ்திரம் இருக்கேன்னுட்டு சில பரம்பரைகள் ரொம்ப சிஷ்டாலா இருக்கிறா. மாம்சம் வேண்டாம்னுட்டு சில பேர் வச்சுட்டு இருக்கா. அவ குடும்பங்கள்ல எப்படி இருக்கணும்னு கேட்டா இவ இங்க இருந்து அந்த புருஷால் இங்கேன்னு வெளியூருக்கு போயிட்டா அன்னைக்கு பொம்மநாட்டிகள் நம்ம இல்ல பழைய நாள்ல உள்ளி பூண்டு பொம்மநாட்டில் சேர்த்துக்கிறதுன்னுட்டு அவளுக்கு இந்த கர்ப்பம் பிரசவம் அதுகளுக்கு சௌகரியமா இருக்கும்னுட்டு வேற ஒன்னும் வேற பதார்த்தம் ஒண்ணு சேர்க்கக்கூடாது, உள்ளி பூண்டு தான் சேர்க்கலாம்னுட்டு. அது புருஷாட்டம் தான் அன்னைக்கு உள்ளி பூண்டு ரசம் பண்ண மாட்டா. அவன் அன்னைக்கான வெளியில போயிருந்தா அன்னைக்கு உள்ளி பூண்டு ரசம் உடம்புக்காக அன்னைக்கு பண்ணி போட்டுக்குவா. அந்த மாதிரி புருஷா வெளியில போயிட்டாலாம் அன்னைக்காவது மாம்சம் மசூல் சாப்பிடணும்னுட்டு பொம்மநாட்டிகள்லாம் மசூல் சாப்பிடுவாங்க. ஏன்னா விதைகள்லாம் மசூல் சாப்பிடுறது இல்ல, சுமந்திரிகள் மசூல் சாப்பிடுறதுலாம் வைத்தியம் வந்துருவோம்னு பயம் அவளுக்கு. மசூல் சாப்பிடாது விதைகளுடைய சிரமம், அந்த சிரமத்தை நம்ம அனுஷ்டாரம் பண்ணா நமக்கும் வைத்தியம் வந்துருவோம்னு பயம் அவளுக்கு. அதனால அன்னைக்கு வெளியில போயிட்டோம்னா அன்னைக்கு மசூல் ஜமி சாப்பிடுறதுன்ட்டு வச்சுட்டு இருக்கா. ஆனா 2 எதிர்கால இருக்கிறவா மாட்டேன்னு சொன்னா கூட அப்படி வச்சுட்டு இருக்கா. அதுக்காக அவளை பெங்காலியில எல்லா நம்ம இல்லாத உத்தமமான அனுஷ்டானங்கள்லாம் ரொம்ப நிறைய இருக்கு. ஒவ்வொரு வயசுல அப்படி இருக்கு. நம்ம காலம் 100 வருஷம் அனுஷ்டானம் ஒவ்வொரு வயசுல இருக்கு. அதனால ஏதோ ஒன்ன வச்சு மாத்திரம் ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் ஒருத்தரை பண்ணிட முடியாது. ஒவ்வொரு தேசத்து மனுஷால ஆச்சாரத்திலேயோ ஆகாரத்திலேயோ அதெல்லாம். அதுக்காக
இப்ப எனக்கு பாக்கி இதர மதஸ்தெல்லாம் நம்ம மதத்தை வைக்கிறப்போ வீணா ஆடு நிறைய இருக்கு, கோழி நிறைய இருக்கு, மாடு நிறைய இருக்கு, இதெல்லாம் வீண் பண்ணிட்டு நீங்க இப்போ காய்கறிகளே சாப்பிடுறது, தானியங்களே சாப்பிடுறது அப்படின்ட்டு வைக்கிறீங்களே, இது என்ன மூடத்தனம் அப்படின்ட்டு. என்ன நாங்க மாംസം சாப்பிடுறோம், என்ன கெட்டு போயிட்டானா உங்களை காட்டலாம்? வெறும் நீங்க தானே மூட, மாംസം சாப்பிடலன்னு சொல்றோம் தானே, வெறும் புறம் மூடம், இது என்ன அஹிம்சை இது அப்படின்ட்டு எல்லாரும் வெய்யற அப்படின்ட்டு. இதுக்கு முந்தையெல்லாம் கொஞ்சம் மாംസം சாப்பிட்டு பருப்பு தின்னி பாப்பான்ட்டு சகஜமா ஒரு வார்த்தை பேசுறப்போ என்ன பருப்பு தின்னி பாப்பான்ட்டு இது மாத்திரம் தின்னுட்டு அப்படின்ட்டு. பெங்காலியோட அப்படி வைக்கிற நீங்க என்ன இம்லி கான வேலான்ட்டு நம்ம வெய்ய பார்த்த உடனே இம்லி கான வேலாம் சொல்லுவா. எனக்கு புளி திங்கிறியா நீ அரிசி திங்கிறியா அப்படின்னுட்டு, சோறு ஒன்று வேணுமா புளி ஒன்று வேணுமான்னுட்டு. நாங்க போயிருக்கிற ஊர்ல சமையலுக்கு சாமான்லாம் அத்தனை பேர் முடிஞ்சு கொடுத்துட்டு இருந்தா வடக்கு நான் யாத்திரை போறப்போ. அப்ப புளி இல்லை அந்த ஊர்ல, கடையில புளியே போடுறது இல்லை அவளுக்கு, அந்த ஊர்ல கிடையாது. எல்லாம் இந்த கோதுமை ரொட்டி அது இது இதை தவிர அவளுக்கு புளிங்கிற அவசியம் கிடையாது அவளுக்கு. அதுல இருந்து நாங்க இத்தனை பேர் 100-200 பேர் போயிருந்தோம். இத்தனை பேருக்கும் எல்லாம் நாங்க சப்ளை பண்ணி விடுறோம்னுட்டா. வேற கடையில வாங்குறதுக்கு இல்லை, புது கிராமங்கள்ல போனோம். அந்த பெரிய மனுஷா எல்லாரும் இருந்தா புளி வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, புளி கொண்டு வரலையே வைக்கலையே அப்படின்னு கேட்டுது. அப்புறம் அங்க இருந்து வெளியே போய் 2-3 மைலுக்கு அப்புறம் அங்கே புளிமரம் இருந்துதான். அங்க போய் இந்த புளியை மிஞ்ச ஒரு 10-20 பிஞ்சு அடிச்சுட்டு அதை கொண்டு கொடுத்தா. இது என்ன கொண்டு கொடுக்கல, புளி பிறகு இவ்வளவு தூக்கனா வேணுங்களுக்கு இத்தனை பேருக்கு சாப்பிட்டதுன்னா. आप लोग इमली खाते हैं या चावल खाते हैं அப்படின்னு கேட்டான். அப்படின்னு நம்ம கேட்டான்னா உடனே நம்ம பார்த்தான்னா இம்லி காணாவலான்னு சொல்லுவோம். நீ மச்சம் தின்னு பார்க்காத இருக்கிறதுனால புளி போட்டு தின்னு இருக்கேன், மச்சம் தின்னு ஒரு நாள் பாரு அவரோட விஜய் வரையும் அப்படிங்கிறான். அவன் மூக்கு பிடிக்கிற நாத்தாங்கிற அப்படி இப்படின்ட்டு வைக்கிறான். இந்த மாதிரி அதுக்காக உதாரணம் என்ன சொல்றேன், பாக்கி நம்ம தேசத்திலேயே இருக்கிறதா சொல்றேன். நம்ம பரிகாசமா சுவாதீனமா சொல்றது இதெல்லாம் நம்ம தேசத்திலேயே சாமானிய நம்ம மதத்திலேயே மாംസം சாப்பிடுறோம்லாம் குழந்தைகளா இருக்கிற பசங்களா இருக்கிற பரிகாசம் பண்றதுக்கு பொறுப்பு தண்ணி பாப்பான்னுட்டு என்ன பரிகாசத்துக்கு சொல்றா. சுவாதீனமா சொல்றது. பாக்கி மதங்கள் சீரியஸா சொல்றா. நம்ம மட்டமா நினைக்கிறாளே, ஏன் இந்த மாதிரி சுவாமி எதுக்காக நம்ம எல்லாம் சாப்பிடுறதுக்காக தானே ஆட்டெல்லாம் சுருட்டி பண்ணிருக்கான். இது வீண் பண்றல நீங்க இவ்வளவு எவ்வளவு நஷ்டமா போறது உங்களுக்கு அப்படி இப்படின்னுட்டு ரொம்ப இது என்ன நீங்க என்ன இது வசதின்னு பைத்தியம் உங்களுக்கு பிடிச்சிட்டு, இது என்ன வசதி நீங்க மாംസം சாப்பிடாம இருக்கிறது, அஹிம்சைக்காக சொல்றேன் அப்படின்னு அவெல்லாம் பரியாசம் பண்றா. பாக்கி இருக்கிற தேசங்கள் எல்லாம் நானா நினைச்சுக்கிறது ஆரன்னு சொல்றது அப்படி ஆரன்னு சொன்ன அடிக்கடி சொல்றா. இந்த பாகிஸ்தான்காரா போய் அமெரிக்காவுக்கு போய் கொஞ்சம் நமக்கு விரோதமா அவளை கொஞ்சம் சூட்டி விட்டு முதல்ல ரொம்ப அனுகூலமா இருந்தான் அமெரிக்காக்காரா. வெள்ளக்காரன் சுதந்திரம் கொடுக்க மாட்டேங்க, இப்ப கூட நீ கொடுத்து ஆகணும்னு நிர்பந்தப்படுத்தி அவன் தான் கொடுக்க சொன்னா. அப்புறம் லேபர் கவர்மெண்ட் இருந்தது அப்படின்னு கொடுத்தா. கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் என்ன இருக்கிறோம் பாரு, நான் இப்ப அமெரிக்கா முழுக்க எனக்கு சொந்தமா இருக்கு, எனக்கு விரோதமா இருக்கு, இதை பிரிக்கப்படாது, பார்ட்டிஷன் பண்ணப்படாதுங்கிறதுலயும் முக்கியமா நின்னாவும். அப்புறம் இங்க இருக்கிறா எப்படியாவது இங்க லேபர் பார்ட்டிக்கு இல்லாதனா கூட இங்க பிராக்டிகலா இருந்த கவர்னர் ஜெனரல் அவெல்லாம் கன்சர்வேட்டிவ் பார்ட்டி சேர்ந்ததுனால சரி எதையான ஒரு வெடி வச்சுட்டு தான் போகணும் இங்கன்னுட்டு இவ தீர்மானம் பண்ணி அதுக்கு என்னென்ன சாதகம் வேணுமோ அதெல்லாம் பண்ணி வச்சுட்டு போட்டு போயிட்டாவ. இது எப்பவும் இதுக்கு ஒரு சக்தி இது நன்னா வாழ்ந்து நமக்கு பயத்துக்கு காரணமா இருக்கக்கூடாதுன்னுட்டு இது ஒண்ணுக்குள்ளே அடிச்சுட்டு நமக்கு எப்பவும் உத்தரவுக்கு கிடமில்லாம இருக்கணும் இதுலன்னுட்டு அப்படி ஏற்பாடு பண்ணிட்டு இது வளர்ந்துதானா நமக்கு உத்தரவு தானே ஒரு தீர்மானம் பண்ணிட்டாவா. அப்படி கொண்டு போயிட்டா, இங்க வெடி வச்சுட்டு போயிட்டா. அவன் கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு இருக்கான். அப்ப என்ன சொல்லிட்டு தான், சரி எப்படியாவது இந்த அமெரிக்காவை உனக்கு விரோதமா எனக்கு சாதனா பண்ணி விடுறேன் பாரு ஒரு நாளைக்குன்னு சொல்லிட்டு இருந்தான். அன்னைக்கு இப்ப எனக்கு விரோதமா இருக்கான், நான் ஒரு நாளைக்கு புத்தி மாத்திரம் இருந்துதானா நீ அசடு, நான் இத்தனை பேரும் எனக்கு அனுபவமா பண்ணிக்கிறேன் பாருன்னு சொல்லிட்டு இருந்தான். அவன் இருக்கிற வரைக்கும் ஆச்சரியம், அவன் செத்து போனது கூட அவன் நினைச்ச காலம் இன்னும் ஜாஸ்தியா போச்சுது. அந்த மாதிரி ஆயிட்டுது. அதுல நம்ம பேர்ல அநேக தப்புகளை வாழ்க்கை சொல்லிக் கொடுத்ததுல இவெல்லாம் மாംസം சாப்பிடுறது இல்ல, மாடு திங்கிறது இல்ல, அதில் மாட்டெல்லாம் வீண் பண்றா, நாங்க மாட்டை அடிச்சா கூட எங்களோட சண்டைக்கு வரா, அந்த மாதிரி சில சட்டங்கள் பண்றா சில ஊர்ல அப்படின்னு இதெல்லாம் சொல்லிட்டு தான். அப்ப இவ கேட்கிறப்பெல்லாம் ஏன் நீங்க எல்லாம் இப்படி வீண் பண்றீங்களே, மாംസം சாப்பிடுறது இல்லையாமே, மாംസം சாப்பிடாம என்னத்துக்காக இந்த மாதிரி சிருஷ்டி லிட்டர் வீண் பண்ற, அது பெரிய தப்பு இல்லையா அவங்க நேஷன்ல, லோகத்துக்கே அது பெரிய வேஸ்ட் இல்லையா, லோகத்துல இவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கிற காலத்துல அப்படின்னுட்டு அமெரிக்காவில் இருக்கிற எல்லாரும் இங்க இருந்து இதான் நேரு போயிட்டு இருக்கிற காலத்துல நேரு ஒன்னும் இது பண்றது இல்ல, அவருக்கு இன்னுதான் நிஷேதம் அவருக்கு ஒண்ணும் கிடையாது. அவ கேட்டது தேசத்தினுடைய பிரதிநிதியாக இருக்கிறப்போ இந்த மாதிரி பண்றாளாவிட்டு
அப்படி கேட்கறதுக்கு ஆரம்பிச்சா அங்க நேருன்னா நேரு மாசம் இல்ல, அவ தேசத்துல இருக்கிற பிராமணாலே மாம்சம் சாப்பிடுற சுபாவம். இவர் லௌகிகமா பேசுறதுனால இந்த மாம்சம்னு அது அவளே இந்த மாசம் சாப்பிடலாம் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு அவளுக்கு உண்டு. இவர் லௌகிகமா பேசுறதுனால அந்த வித்தியாசம் கூட வச்சுக்கல. அதனால அவ இப்படி கேட்கறதுக்கு ஆரம்பிச்சா அவளை. அதனால பாக்கி தேசத்தில் இருக்கிற எல்லாரும் பாக்கி மதத்தில் இருக்கிறவர்களும் நம்ம இது ஒரு குத்ததான் ரொம்ப சொல்றாங்க. ஏன் நீங்க மாம்சம் சாப்பிடாதது ரொம்ப தப்பு இல்லையா, இயற்கைக்கே விரோதம் இல்லையாது அப்படின்ட்டு ரொம்ப கோவிச்சுட்டு கேட்கிறாவ. நான் அவளை கேட்கணும்னு நான் நினைச்சுட்டு இருக்கேன். மனுஷனை சாப்பிடுறவனெல்லாம் கன்னிபால்னு சொல்றீல, மனுஷனை சாப்பிடுறவனை காட்டிலும் நீங்க மனுஷனை சாப்பிடாம விலக்கி வச்சு ஒரு சாமான விலக்கி வச்சு ஆடு மாடு சாப்பிடுறவன, ஆடு மாடு சாப்பிடுறவன வசத்தின்னு தானே நீங்க வச்சுட்டு இருக்கு. இப்ப இதுவும் மாம்சம் அதுவும் மாம்சம் தானே. இல்லைன்னா செத்து போறதுக்கு பிறகு சாப்பிடலாமே, இல்ல ரொம்ப உடம்பு சௌகரியம் வயசாச்சுன்னா சட்னி சுட்டுட்டு சாப்பிடலாமே. இப்ப காந்தி இதை சுற்ற மாதிரி அதிக வயசானவாள்லாம் இருப்பானே, அவளுக்கு சட்டுன்னு ஏதோ மார்பியா தானும் கொடுத்து சட்டுன்னு சட்னி இது பண்ணி சாப்பிடலாமே. மார்பியா இன்ஜெக்ஷன் அது பண்ணிவிட்டா வயசானவாள்லாம் இதாகிட்டு ஃபுட் ப்ராப்ளம் கொஞ்சம் சால்வ் ஆகிட்டு அவளுக்கு எல்லாம் அனுப்பிச்சிருந்து அதை சாப்பிடலாமே. நீங்க அவள்லாம் கனிபால்ஸ் அவளெல்லாம் வேற இல்லை நரமாம்ச பட்சினிகள்னுட்டு அதை காட்டிலும் நீங்க வசதியா இருந்தீங்களா இந்த மாம்சத்தை இந்த ஆடு மாடுங்கிற வசதியா இருக்குன்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா, அப்ப ஆடு மாடுங்கிறவனை காட்டிலும் தானியத்தை சாப்பிடுறவன் அவன் அதை காட்டிலும் கொஞ்சம் வசதி தானே. அதே மட்டும் ஏன் வீணா போறேன்னு எங்க வெயில். இப்ப ஜெர்மன் யுத்தத்துல சைன்யங்களுக்கெல்லாம் ஆகாரத்துக்கு சிரமமா இருக்கிறப்ப குதிரையெல்லாம் கூட திங்கிறதுக்கு ஆரம்பிச்சுட்டான்னு ஜெர்மன் தூஷணம் சொல்லிட்டு இருந்தா. உத்தர சத்துராஜா சொல்றப்போ குதிரையெல்லாம் கூட திங்கிறான், குதிரையெல்லாம் கூட திங்கிறான்ட்டு. மாற்ற திங்கிறது ரொம்ப அவசியங்கிறான், குதிரை திங்கிறது தப்புங்கிறான். உடனே ஏதோ ஒண்ணு பண்றான் அதுக்குள்ள. இப்படியே ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு மனுஷனுக்கு திங்கிறது தப்புங்கிறான், இது திங்கிறது சரியா. அப்ப அப்படியே ஒன்று இருந்தானா ஒண்ணு வேணாம் தானியம் மாத்திரம் சாப்பிடுறது அதுக்காலும் வசதியா இல்லையா. அது ஒண்ணு சாப்பிடறதா வேண்டியது, வீணா போறதெல்லாம் சாப்பிட வேண்டியதுன்னா இன்னும் நிறைய சாப்பிடலாம், கணக்கு வைக்கலாம், சாப்பிட்டு இருக்கலாம். இன்னும் நீ கொண்டு கூட சாப்பிடலாம். வீணா அனாவசியமா இருக்கிற பேர் எல்லாம் கொண்டு கூட சாப்பிடலாம், அங்க அவன் சாப்பிடலாம். அதனால குதிரை சாப்பிடுறதா தப்புன்னு என் தோஷம் சொன்னாங்க. அதனால இப்ப இருக்கிறப்போ இவன் நம்ம வெய்யறதுங்கிறது தப்பு. அதை காட்டிலும் வசதியா இருக்குதானே, இதை காட்டிலும் வசதி தானே. ஆனா நம்ம சாஸ்திர பிரகாரம் பார்த்தோம்னா இந்த தானியத்தை சாப்பிடுறது தப்பு தான். அதுக்கு நேர் ஹிம்சை அனுபவிக்கல, அவ்வளவுதான். இது என்ன ஹிம்சை அனுபவிக்கிறது ஆடுமாடுகள் நான் பண்ணல. ஆனாலும் ஒண்ணு வளர்றத இந்த கர்ப்பத்தை சேதம் பண்ற மாதிரி அதுக்குள்ள ஒரு தானிய சக்தி இருக்குதான் இருக்கு. அது வளரத்தான் ஒரு தானியம் இருக்குது. நாம் சாப்பிடாத போனா அது வளரத்தானே வளரும். அப்ப அதுவும் ஹிம்சை தான். அதாவது கர்ப்பக்ஷேதம் பண்ற மாதிரி கர்ப்பத்தில் இருக்கிற குழந்தைய கொண்டா அப்படியோ அந்த மாதிரிதான் இந்த தானியத்தை சாப்பிடுறது. ஒரு விரைய நாம வீண் பண்ணக்கூடாது. அதுதான் நேச்சர்ல தானா விட்டு பண்ண மாட்டோம். மனுஷ யத்தனத்தினால ஒரு பீஜத்தை பெற மாட்டாது. அதனாலதான் நாம் இப்ப இந்த ஃபேமிலி பிளானிங் கூட பாபம் அப்படின்னு நாம் சொல்றது கூட காரணம். நம்மளோட சாஸ்திர பிரகாரம் பாபம் சொல்றதுக்கு எந்த விரையும் அது தானா உற்பத்தி ஆகணுமே தவிர அதனுடைய சக்தி பீஜ சக்தியை நாம் போய் தடுக்கிறதுங்கிறது ரொம்ப பாபம். அப்படிங்கிறதுனாலதான் தானியங்களை கூட ஒரு பலகாரம் பண்றப்போ பலகாரம் பண்ணணுமே தவிர பழம் சாப்பிடணுமே தவிர தானியம் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு. அப்ப பாபம் இல்லாத ஆகாரம் எது இருக்குன்னு பார்த்தோம். சுவாமி ஏதாவது வச்சிருக்காரு அலோகத்துல, ஏதாவது கொஞ்சமாவது இருக்கா அப்படின்னா ஒரு சாமான் இருக்கு, அவ்வளவுதான். பழம்னு ஒன்று இருக்கு, உதுந்த இலைன்னு ஒன்று இருக்கு, ஜீர்ண பர்ணாசி கொச்சித்து அப்படின்னு சாஸ்திரத்தை சொல்றப்போ ஜீர்ணமான பர்ணம் தானா பழுத்து அநேக பச்சைகள் இருக்கு, அநேக இந்த கீரைகள் இருக்கு, அநேக ஓசைகள் இருக்கு. அதுல இருந்து தானா சில இலைகள் உதிரும். பழங்கள் இருக்கு, பழங்கள்ல விரைகள் இருக்கு. அந்த விரை எடுத்து விட்டு நல்ல பக்குவமானதுக்கு அப்புறம் விரை மட்டும் முளைச்சிடும். பாக்கி இருக்க மேல இருக்கிற சாமான் நம்ம சாப்பிடலாம். இப்போ சாத்துக்குடி இருக்குன்னா அது இருக்கிற விரையை எடுத்துட்டு போனா பாக்கி இருக்கிற சாமானுக்கு தோஷம் கிடையாது. மாம்பழம் இருக்குதுன்னா கொட்டை அது பாட்டுக்கு முளைச்சிக்கும். அதனால அதனுடைய ஒரு பிராணிய ஒரு சிருஷ்டி புருஷ இந்த இடத்துக்கு நாங்கள் அடைஞ்சல் பண்ணாம சுவாமி நமக்காக கொடுத்துருக்கிறது பழம். அதுக்கு அடுத்தபடி பால்னாலும் அந்த கண்ணுவிட்டு நிறைய சாப்பிட்டுட்டு கொஞ்சம் ஜாஸ்தி வச்சிருக்கிறது இந்த பசுங்கிற ஒரு பிராணிக்கு தான் பால் ஜாஸ்தியா வச்சிருக்காரு பகவான். தந்தாய் தன்னுடைய ஒரு குழந்தைக்கு தான் பால் கொடுக்கும். இந்த பசு ஒன்றும் அதை காரணம் ஜாஸ்தியா நிறைய அந்த மடியில் வைக்க முடியாது பகவான் சிருஷ்டிச்சிருக்கார். அதனால அப்படி நிறைய அது போக அதுக்கு ஹிம்சை பண்ணி நாம் சாப்பிட்டோம்னா பாவம் தான். அது நிறைஞ்ச வயர் நிறைஞ்சதுக்கு அப்புறம் மிஞ்சி முடியாத பசுக்களா இருந்து அதை ரசிச்சுவானா அது அந்த மாதிரி பால். எல்லா இடத்துல இருக்க முடியாத பழம், அந்த பழத்தில் இருக்க முடியாத விரைகள் எடுத்துடணும்.
விறகு எடுத்துட்டு அந்த பழுத்துட்டு வேணா அப்புறம் அந்த விறகு வந்து பாதியை எடுக்கிறது அர்த்தம் இல்லை. காய் கறி தானியம் இதெல்லாம் சாப்பிட்றது கொஞ்சம் மட்டம்தான். சுத்தமான ஹிம்சைன்னா நம்முடைய ஆகாரத்துக்காக சுத்தமான ஹிம்சைன்னா அப்புறம் சண்டைக்காக ஹிம்சை அது இருக்கட்டும். ஆகாரத்துக்காக ஹிம்சைங்கிறத பத்தி பார்த்தோம்னா இந்த பால் பழம் கீரைகள்ல இந்த மாதிரி பழுத்து இன்னும் உபயோகம் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாத ஒரு கீரைகள் அந்த மாதிரி பெரியவா எல்லாரும் மகர்ஷிகள்லாம் அப்படி சாப்பிட்டு இருந்தான்னு சொல்ற வழக்கம். பலகாராக பலகாரம் வரதுக்கு பேருக்கே காரணம் அது. பலத்தை ஆகாரம் பண்றதுன்னு அர்த்தம். பலகாரம்னா தானியத்தை உடச்சுட்டு பண்றதுன்னு பரியாயமா வச்சுட்டு இருக்கோம். நித்தியமா சாப்பிடறதுல இருந்து கொஞ்சம் மாறுதல் பண்றதுன்னு மாத்திரம் வச்சுட்டு இருக்கான் பலகாரம்னா. பல ஆகாரம்னு அர்த்தம் இருக்கு. இந்த மாதிரி ஒரு கர்ப்பத்தை சேதம் பண்ணக்கூடாது. அதுக்கப்புறம் அதனுடைய தலையெழுத்தப்படியே அப்படி போயிட்டு வருது. அது நாமா சங்கல்பம் பண்றதுக்கு இருக்கு இங்க இருந்து. அது வந்து என்னென்ன வருதோ இப்படி பகவான் சங்கல்பமோ அப்படி பண்ணிட்டு போறார் அந்த காரியத்தை. நாம ஒரு கர்ப்பச்சேதம் பண்ணக்கூடாது. அதனாலதான் இந்த தானியம் கூட ஒரு புண்ணிய காலத்திலேயாவது கொஞ்சம் மாற்றி வச்சுக்குவோம் அப்படின்னு சொல்ற வழக்கம். இப்ப இந்த மாதிரி எல்லாரும் பலத்தை ஆகாரம் பண்ணிண்டு பலத்தையே நிறைய வளர்த்துண்டு தானியத்தை வளர்க்குற இடத்துல எல்லாம் பலத்தை வளர்த்துண்டு பழ வகைகளை நிறைய உண்டு பண்ணிண்டு அதனுடைய அந்த மாதிரி பலத்தை எந்த பலம் வந்து நம்ம இந்த தானியத்துக்கு இந்த விரைக்கு விரோதம் இல்லாம இருக்கோ அப்பேற்பட்ட ஒரு பதார்த்தங்கள் ஜாஸ்தியா உண்டு பண்ணிண்டு சாப்பிடு முழுக்க அப்படி பண்ணிண்டு அதுல இருந்து எல்லாரும் சாப்பிட்டு இருந்தவனா நமக்கு காமமும் ஒரு விருத்தி ஆகுது, இவ்வளவு குழந்தையோட ஆகுது. தானா ஃபேமிலி பிளானிங் தானா நேச்சுரலா வந்துடும். இதுல அதுதான் உண்மையான வாஸ்தவத்துல சந்ததி இருக்கணும். சந்ததியில அந்த மனுஷ சரீரம் இருந்தா தான் அதுல ஒரு புத்தி, அதுல ஒரு ஞானம், அதுல ஒரு சிரவணம், நல்ல காரியம் இதெல்லாம் பண்றதுக்கு ஒரு சந்ததிகள் உண்டு பண்ண வேண்டியதான் கல்யாணம் பண்ணிட்டு. அந்த சந்ததிகள் ஜாஸ்தியா இருந்து சண்டை போட்டுக்கிறதோ உபதிரம் பண்றதோ போறலன்னு கஷ்டப்படுறதோ இதெல்லாம் இல்லாம இருக்கிறதுக்கு ஒண்ணுக்கும் ஹிம்சை பண்ணாம ஆகாரம் இருந்தானே அதுக்கு தகுந்தாம ஒரு சாந்தி வரும். இந்த மிருகங்கள்லாம் இப்ப மாംസം சாப்பிடாத மிருகங்கள்லாம் நிறைய இருக்கு. மிருகங்கள்லயே மாംസം சாப்பிடாத நிறைய இருக்கு. இந்த குழம்பு இருக்கிற மிருகங்கள்லாம் மாംசமே சாப்பிடுறது இல்லை. பாக்கி இந்த பிலியோ சிங்கமோ இதெல்லாம் வந்து மாംസം சாப்பிடாம வெறும் சாதத்தையும் இல்லாம பிள்ளையும் போட்டவனா புலி பசித்தாலும் புல்ல திங்குவானா அதுக்கு இயற்கை அது மாംസം சாப்பிட்டு அதுக்காகணும். மனுஷனுக்கு ரெண்டு சக்தியும் இருக்கு. இவன் அறிவால இதை வேலைக்கு அதை உபயோகப்படுத்திக்கணும். ரெண்டு சக்தியும் இருக்கிற மனுஷன் ஒப்பந்தான். அதனால மனுஷனா இருக்கிறவனுக்கு மாംസം சாப்பிட்டாலும் ஜெயிக்கிறது, மாംசமும் சாப்பிட்டு ஜீவிக்கலாம். பாக்கி சகஜமாவே மாംசம் கிட்டவே போகாது. கொம்பால குத்தியானு தள்ளும், இல்லாத தும்பிக்க ஆனை வந்து காலால மிதிச்சாலும் தள்ளும், இது புலி கூரை வந்து உதச்சாலும் தள்ளும், தவிர துங்கிறது போகாது செட்டுன்னு. அந்த மாதிரி பிராணிகள் இருக்கு நிறைய மனுஷன். அதுதான் ஒருத்தர் நம்மளோட வாழ்ல ஒருத்தர் பிராமணால் தான் லௌகிகத்துல போய் தேசாந்திரத்தில் போய் விட்டு மாംസം நிறைய ஆகாரம் அபியாசம் பண்ணிட்டார். அதுலயே பொட்டலர் வச்சு தான் சாப்பிடுறதுன்னு வச்சுட்டார். அப்புறம் அமெரிக்காவில இருந்து தான் சாமான் வரவேற்கிறது நிறுத்தி ஆகாரத்துக்கு வேணும்ட்டு நம்ம இந்தியா சாமானே பிரயோஜனம் இல்லைன்னுட்டு இப்படி வச்சுன்றது. சம்ஸ்கிருத ஆசிரியர் வந்து ஒரு சாஸ்திரில போயிட்டு வந்தார். உடனே சாஸ்திர சொன்னாருக்கு இருந்து ஆசிண்டே வந்தார். அப்போ ரகுவம்சத்துல காளிதாசனுடைய ஸ்லோகம் ஒரு ஸ்லோகத்தை நீங்க சொல்லி கொடுத்தார். ரொம்ப நல்ல ஒரு பழக்க மாத்திரம் அப்படி ஆயிட்டுது. அதுல ஒரு ஸ்லோகம் சொல்லியிருந்தேன். சுஷ்கைஸ்திரைஹி வனகஜாக பலினோ பவந்தி. ஒன்னும் இல்லாம இருக்க முடியாத புல்லுகளை தின்னு காட்டுல உலகத்துக்குள்ள பெரிய சக்தியுடைய இருக்கு யானை. லோகத்துக்குள்ள பலம் இருக்குன்னா யாபலம்னு சொல்றோம். அந்த யானை பலம் இதனால மாംസം சாப்பிட வர்றது இங்க மாംസം சாப்பிடுறாரு. வெறும் இருக்க முடியாத பிள்ளை இல்லைன்னு சொல்லி இவ்வளவு பலம் இல்லையா? அதனால எப்பேற்பட்ட ஒரு பலத்திலையும் முதல்ல யானை ஏத்தம் குதிரை ஏத்தம்னு யுத்தத்திலே யானைகளை தான் விட்டுட்டு பண்ணிட்டு இருக்கோம். லோகத்துக்குள்ள பெரிய சக்தி பலம் தாக்கிற சக்தியோ யுத்தம் பண்ற சக்தியோ யானைக்கு இருக்கிற மாதிரி ஒன்றும் கிடையாது. அது ஒண்ணும் இல்லாத புல்லத்தான் அப்படின்னுட்டு சொன்ன அந்த மாதிரி இருக்கு. அதனால ஒரு சாந்தம் இருக்கு. இவ்வளவு சக்தி இருந்து புலி கரடி மாதிரி பாயிரதுன்னு அழிஞ்சுட்டு தானே. இப்ப ஒரு ஆணை இருக்காது, எல்லாம் செத்து போயிடும் மற்ற நாளைக்கு. இப்ப புலி சிங்கம் மாதிரி புலி சிங்கம் போயிட்டு இருக்கு, அது கொஞ்சம் ரட்சிக்கணும்னு சொல்லிட்டு இருக்கா. காட்டில் இருக்கிற மிருகங்கள்லாம் ரட்சிக்கணும்னுட்டு அது உத்தரவு கொடுத்துருக்க இடங்கள்ல அதுக்காக போய் சுட வேண்டியிருக்கு. அது கூட சரியா லைசன்ஸ் கொடுக்க மாட்டேங்கிற ரட்சிக்கிறதுக்காக. அதனால இன்னும் குருவை செத்து போயிட்டு இருக்கா அப்படின்னு ஆட்சேபங்கள்லாம் இருந்துட்டு இருக்கு இப்போ. அதனால அஹிம்சைங்கிறது நமக்கு வெறும் சுத்தமான பலம், நியாய பிரகாரம் கிடைக்கிற க்ஷீரம். இது நிறைய இந்த வயலை முழுக்க அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு வாங்க, தோட்டம் மாதிரி பண்ணிட்டு வாங்க, ஆட்சியோட பண்ணிட்டு வாங்க. லோகம் முழுக்க அதுல எத்தனை பேருக்கு நமக்கு ஆகாரம் கிடைக்கிறதோ அத்தனை போறோம். அத்தனை போறதுன்னா அப்ப தானா சாஸ்திரியமான பிளானிங். அது வேகம், அதான் நிஜமான அஹிம்சை. இது
ஆனா அந்த மாதிரி ஒரு அஹிம்சைங்கிறது இப்ப லோகத்துல இப்ப இருக்க முடியாத லோகத்துல நமக்கு எல்லாருக்கும் அனுஷ்டிக்க முடியுமா? திடீர்னு இன்னைக்கு மாத்திடுறோம் முடியுமா? முடியாது. எந்த காலத்திலையும் பிராணிகள் இருக்கிறதுல மாம்சம் அவசியம் சாப்பிட்டுதான் ஆகணும், ஒரு நெசசரி அப்படின்னு வந்ததுதானா அப்போ எல்லாரும் மாம்சம் சாப்பிட்டு ஆரம்பிச்சிருவா. அப்ப இந்த அஹிம்சைங்கிற ஐடியா இல்லாம போயிடும். அதுக்காக அஹிம்சைங்கிற ஐடியலுக்காக சில ஜாதிகளாவது சில தீட்சை பெற்றவா, சில ஜபம் பண்றவா, சில வேதத்தை ரசிக்க வேண்டியவா, அவளாவது இந்த ஒரு மாம்சத்தினால ஏற்படுற ஒரு சித்தவருத்தினுடைய ஒரு தோஷங்கள் இல்லாம சுத்திக்காக கொஞ்சம் அஹிம்சையை கடைப்பிடிங்கோன்னுட்டு எல்லா ஐடியலும் வசந்த ஐடியல் எல்லாருக்கும் வேண்டியதுதான். அந்த வசந்த ஐடியா இருந்து எல்லாரும் அனுஷ்டானம் பண்றது முடியவே முடியாது. அதனால முடியாத நிலையில என்ன பண்றதுன்னா அதுக்காகத்தான் சில பேர் ஒவ்வொரு காரியத்தை தனித்தனியா எடுத்து ஒவ்வொரு ஐடியில ஒவ்வொருத்தர் உபகாரம் சென்று போன்னுட்டு அதிகாரி பேதம்னு பிரிச்சு வச்சா நமக்கு. நம்ம சாஸ்திர பிரகாரம் காந்தி சொல்ற அஹிம்சையோ, இந்த ஜீசஸ் சொல்ற அஹிம்சையோ, புத்தர் சொல்ற அஹிம்சையோ அவெல்லாம் அதிகாரியே இல்லாம ஊருக்கு எல்லாருக்கும் சொல்லிட்டாவ. அதனாலதான் செய்தியா போச்சுன்னு நான் நினைக்கிறேன். நம்ம சாஸ்திரத்தை பாக்குறப்போ நமக்குன்னு சொல்லியிருக்கா சாஸ்திரத்துல, எவனோ சன்னியாசியா போயிட்டானோ அவனுக்கு தன் பிள்ளையை ரசிக்க வேண்டிய கடமை இல்லை, தன் பொண்டாட்டியை ரசிக்க வேண்டிய கடமை இல்லை. தன் பிள்ளைய ஒருத்தன் பண்ணான் ஏன்னா இவனுடைய பொறுப்பு இவன் வாங்கி விட்டுக்கலாமா? தன் கண்ணத்துல ஒருத்தன் போட்டு விட்டோம் என் ஜெலியும் போகட்டும்னு சொல்லலாம். இவன் பொண்டாட்டி ஒருத்தன் கொடுத்தான் அதை இவன் வாங்கி விட்டுக்கலாமா? அங்கெல்லாம் தர்மசாஸ்திரம் வரப்போ ஆததாயினம் ஆயாந்தம் ஹன்யாதேவ அபிசாரியன். அதனா விசாரிக்க இப்ப எப்படி நெருப்பு வைக்கிறவன், அக்னிதோ கரதச்செய்வ ஸ்திரீகளை கொடுக்கிறவன், நெருப்பு வைக்கிறவன், இவெல்லாம் கண்டவா ஒரு யோசனை பண்ணாது, நாம் செத்து விடுவேன் அது ஒன்னும் யோசனை பண்ணாது, உடனே அவனை கொல்லுன்னு சொல்லிருக்கு நம்ம சாஸ்திரத்துல. இது பிரியத்தினாலதான், ஹிம்சைனால இல்லை. இது பிரியத்தினால என்னென்ன நமக்கு ஒன்றதுல தேசம் கிடையாது. அப்போ கூட அடிச்சு விட்டுவானா இந்த மாதிரி அக்கிரமக்காரியும் லோகத்துல இன்னும் ஜாஸ்தி ஆயிடும். மத்தியா ஜட்ஜி எதுக்காக அவனுக்கு குத்தவாளி இருந்த வேண்டாம், அவெல்லாம் தேசம் அவனுக்கு அதுக்காக இல்ல, லோகத்துல அக்கிரமம் ஜாஸ்தியாக இருக்கிறதுக்காக, அவனுக்கும் பாபம் ஜாஸ்தியாக இருக்கிறதுக்காக பெரிய காவியா போயிட்டானா இன்னும் ஜாஸ்தியான அந்த வேகத்துல பண்ணிடுவான். நம்ம குழந்தைக்கு பைத்தியம் பிடிச்சு விட்டா என்ன பண்றது? நம்ம அங்க இருந்து உள்ள கட்சிதான கூட வந்துருக்கு. அப்போ வயலன்ஸ் தானே வந்துருக்கு. நம்ம குழந்தைய பைத்தியம் படிச்சா தேசமான வயலன்ஸ் எடுத்திருப்போம். அதனால கிடையாது. அதனால ஒரேடியா தாட்டு டீட்டு எல்லாத்துலயும் ஆக்டிவ் வயலன்ஸ்ல ஆக்டிவ் கூடாதுன்னு சொல்றது ரொம்ப பெரிய நிமிஷம் 2 வருஷம் சொல்லிருக்கா. மகன் கொண்டு அவளை ஸ்தோத்திரம் வாங்கி போயிட்டா எல்லாரும். ஸ்தோத்திரம் வேண்டாம், காரியம் நடக்க மாட்டேங்கிறது. நம்ம சாஸ்திரத்துல அப்படி சொல்லவே இல்லை. ஜேஷ்வன்னார் அங்க இருந்து யுத்தத்துல மறைஞ்சானா வீர சொர்க்கம்னு சொல்லிருக்கு. இப்படிதான் நிறைய சொல்லிருக்கு நம்ம சாஸ்திரத்துல, புராணத்திலையும் வேதத்திலையும் இப்படி சொல்லியிருக்கு. ஆனா இவ எல்லாரும் அழியோட வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு இருக்கா. அது காரியத்தில் நடக்க மாட்டேங்கிறது. அவளே மாற்ற வேண்டி வருது. நம்ம சாஸ்திரம் சொன்னதை மாற்றவே வேண்டாம். நம்ம சாஸ்திரத்தை அஹிம்சைங்கிற ஐடியா இருக்கு. அது ஆருக்கு என்னன்னா அவன் சன்னியாசிங்கிறவன் ஆறு, எனக்கு பிள்ளை வேண்டாம், பொண்டாட்டி வேண்டாம், அது செத்தாலும் போட்டோம் இருந்தாலும் போட்டோம், என்னோட யாரும் எடுத்துட்டு போனாலும் போட்டோம், நாமெல்லாம் கிரகஸ்தால் கூட என்னோட போனாலும் போட்டோம் வாங்கி விட்டுக்கலாம். நமக்கு பொறுப்பு இன்னொன்று சொல்லியோ, அந்த குழந்தைகளை ரசிக்கிற பொறுப்பு, பாதிபுரத்தை ரசிக்க வேண்டிய பொறுப்பு, இந்த 2 ஆணரை ரசிக்க வேண்டிய பொறுப்பு, குழந்தைகளை ரசிக்க வேண்டிய பொறுப்பு, அது இன்னும் பெருசாகி அது ஒரு ஞானமான ஆக வேண்டாமா? அதனுடைய பொறுப்பு நம்ம இருக்கிறதுக்காக நாம் அஹிம்சையை வச்சுட்டு இருக்க முடியாது. அஹிம்சைக்காக நம்ம இடத்துல தேசம் இல்லை, தேசம் இல்லாம அவனுடைய பிரியம் இருந்து இன்னும் அவன் கெட்டுப்பாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக அவனை கொல்லணும். அவனை அந்த மாதிரி அப்பா விட்டாலும் அஹிம்சை கிடையாது. சன்னியாசி என்ன பண்ணணும்னா அதுக்காக தான் சொல்றேன். இது தானியம் கூட அஹிம்சைன்னு சொன்ன இல்லையோ, அவ சொன்ன மாதிரி ஒரு இலையை கூட கிள்ளப்படாது சன்னியாசி. அவ சொன்ன மாதிரி அவன் யாராவது வீட்டுல அவன் சமையலுக்குன்னு பண்ணி வச்சுட்டு இருந்தான்னா அதுல இருந்து இவன் போய் வாங்கிட்டு வரணும். நான் விலைக்கு வாங்குறேன், அதுக்காக ஆகாரம் கலத்துல சாப்பிடுறேன் சன்னியாசி, அதனால நீ ஆகாரம் பண்ணி இவனுக்காக அவன் சமையல் பண்ணி வைப்பான். அப்ப அந்த மாதிரிதான் பௌத்த விஷயம் மாதிரி தான் ஆயிடும். இப்போ அவன் பௌத்தெல்லாம் சொல்லிட்டு பௌத்த விஷயம் இல்ல, பௌத்தெல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கல, நீ துலுக்கம் அடிச்சு விட்டுக்கிட்டோம் நான் பௌத்தம் சாப்பிடுறேன் அப்படிங்கிறானே, அந்த மாதிரி ஆயிடும். நீ சன்னியாசி கூட கலப்பட போய் சாப்பிட்டா இவனுக்காக ஒரு சமையல் ஆட்சி பண்றான். நமக்கு சாஸ்திரம் எதிஷ்டம் பிரம்மச்சாரீச்ச பக்குவான சுவாமினா உகவு. களத்துல அறுத்தா 600 பங்கு அரசனதுன்னு எப்படி இருக்கோ, வீட்டுல சமையல் பண்ணா பிரம்மச்சாரிக்கும் சன்னியாசிக்கும் அதுல பாதி தனியா எடுத்துட்டு விட்டு வேண்டியது அப்படின்னுட்டு சன்னியாசி சாயந்தரம் வருவான், பிரம்மச்சாரி காலையா வருவான். அவனுக்கு 2 பேருக்கும் பிச்சை போட வேண்டியது. இவனுக்கு ஒரு வீட்டுல இருக்கிறதுலையும் பாகம் சன்னியாசிக்கும் பிரம்மச்சாரிக்கும் உண்டு. இப்ப பிரம்மச்சாரில இங்கிலீஷ் வாசிட்டு ஹாஸ்டல்ல சாப்பிட்றாங்கிறதுனால பல ஒன்றும் நஷ்டமா போல. பக்கத்துல 4 வீட்டுல இருந்து பிச்சை வாங்கிட்டு சாப்பிட்டா அது சுத்தி அவனுக்கு உண்டு. இன்னும் நன்னா கூட புத்தி தெளிவா இருந்து நன்னா வரும். அதனால பழையெல்லாம் இங்கிலீஷ் வாசிச்சா கூட பிச்சை வாங்கிட்டு தான் சாப்பிட்டு இருந்தா நான் பார்த்துருக்கேன். நான் போய் பார்த்துட்டு இருக்கேன். இங்கிலீஷ் வாசிச்சா கூட அது கொஞ்சம் மருந்து வச்சு குழந்தையோட கொஞ்சம் கொஞ்சம் பழக்கம் பண்ணிட்டு அது இன்னும் சுத்தமா போயிடும். இவ 2 பேருக்கும் பிரம்மச்சாரிக்கு அவ்வளவு இல்லை நியமம். அவனுக்கு சன்னியாசிக்கு தான் இவனுக்கு பிள்ளையும் இல்லை,
கொண்டாட்டியும் இல்ல, இவனுக்கு வேஷ்டியும் வேண்டாம், துணியும் வேண்டாம், ஷோரும் வேண்டாம், இல்லவனா சாகட்டும், இவன் அடிச்சானா கொல்லட்டும், கீழே விழுந்துருவோம் அப்படின்னு இந்த கண்ணத்தை காட்ட இன்னும் உடம்பு காட்டு அப்படின்னு சொல்றது சன்னியாசிக்கு. அதுக்காகத்தான் இதுல அஹிம்சையை பத்தி குரல்ல சொல்லியிருக்கிறப்போ அபிசுரிந்து 1000 வேட்டலின் ஒன்றன் உயிர் செகுத்து உண்ணாமை நன்று அப்படின்னு சொன்னாரு. அதுல யாகம் பண்றதெல்லாம் தப்புன்னு சொல்லியிருக்காரு வேறுட்டு அர்த்தம் பண்ணிக்கிறா. பின்னால் இருக்கிறவ அபிசுரிந்து 1000 வேட்டலின் ஹவிசெல்லாம் சொரிந்து 1000 யஜ்யம் பண்றதை காட்டிலும் உன்னுடைய உயிர் நாம் செலுத்தாம இருந்தானா அது ரொம்ப உத்தமம்னுட்டு சொல்லியிருக்கேன். அது எங்கடா சொல்லியிருக்காருன்னு பார்த்தா பாக்கி இடத்துல எல்லாம் அது வேள்வி தேவர்கள் இவர்கள் அவளுக்கெல்லாம் வேள்வி செய்ய வேண்டியது பண்ண வேண்டியதுங்கிறதெல்லாம் சொல்லிட்டாரு. ஐம்புலத்தார் தென்புலத்தார் தேவர் மக்கள் ஒவ்வொருத்தனையும் சொத்துல இத்தனை பாகம்னா தேவதைகள் கேட்கிற மக்கள் எல்லாம் சொல்லிருக்காரு. இந்த இடத்துல சொல்றப்போ யஜ்யம் பண்ற புண்ணியத்தை காட்டிலும் ஒரு உயிரை சாகடிக்காம இருக்கிற புண்ணியம் வசந்ததுன்னா யஜ்யம் பண்றது பாபமா இருந்தானா யஜ்யம் பண்ற பாபத்தை காட்டிலும் புண்ணியம் வசந்ததுன்னு சொல்ல முடியுமான்னு எங்கேயாவது. அதனால யஜ்யம் பண்றது ஒரு புண்ணியம் வச்சிருந்தானே அவர் அதுக்காக இந்த புண்ணியம் சொல்லிருக்காரு. அதனால அஸ்வமேத சாஸ்திராச்ச சத்தியமேவ விசிஷ்யத்தைன்னு நடத்த சொல்லிருக்கு. 1000 அஸ்வமேதம் பண்றதை காட்டிலும் ஒரு சத்தியம் வசத்தின்னா 1000 பிரம்மத்தி பண்றதுக்காக ஒரு சத்தியம் வசத்தின்னு சொல்லி நோத்தான் பாவமா இருந்தானே அது. அதனால அந்த அஸ்வமேதங்கிறது புண்ணியகாரம் வச்சுருந்தானே இந்த புண்ணியத்துக்காக இது இன்னும் வசதி புண்ணியம்னுட்டு 1000 பாவத்துக்காக இந்த புண்ணிய வசத்தின்னு எழுதணும். அப்ப இன்னும் பாவமானா விடாது. அதனால அவிசுரிந்து 1000 வேட்டலின். அதனால யஜ்யத்தினால நிறைய புண்ணியம் உண்டு. அந்த புண்ணியத்தை காட்டுறது கூட ஒன்றன் உயிர் செலுத்து உண்ணாமி நின்றுன்னு சொன்னார். அது எங்க சொன்னார்னா கிரகஸ்தாசன துறவரத்துல சொன்னார் அந்த வாக்கியத்தை. இவாளுக்கெல்லாம் அஸ்வமேதாதிகள்லாம் கிரகஸ்தாளுக்கு தர்ம யஜ்யங்கள்லாம் இவாளுக்கு சன்னியாசிகளுக்கு சொல்ற இடத்துல அவள்லாம் அஸ்வமேதாதிகள்லாம் கிடைக்கிற புண்ணியம் இவனுக்கு ஒரு பிராணியை கூட ஒன்றன் உயிர் சேர்த்துன்னா ஒரு மரத்துல இருந்து ஒரு இலையை கூட கிளம்பாரு. அதான் ஒன்றன் உயிர் சேர்த்து உண்ணாமி நன்று. சாப்பாட்டு கூட இவன் ஒரு செடியில இருந்து ஒரு பச்சை எடுத்து நான் சாப்பிடுறேன்னு சன்னியாசி சாப்பிடக்கூடாது. பிச்சை கேட்டு அவ எதை கொடுக்குறாளோ அதான் போடணும். அது அவ ஆத்துக்காக அது அது பிராமணம் கூட இல்லை. இப்ப பிராமணம் வைஷ்ணவ சைவங்கள் கூட இல்லை இந்த வசந்த அஹிம்சையை அனுஷ்டிக்கிறோம். அதனால எல்லா விஷயத்திலும் அனுஷ்டிக்க வேண்டிய ஒரு ஆசிரமத்துல ஐடியலா வந்துருந்தானே அதை அனுசரிச்சு பாக்கி பேர்ல முடியாத எல்லாரும் பாக்கி பேருக்கு நெசசரி ஈவரா போயிடுறது எனக்கு ஈவு. அதனால இருக்கிறதுக்குள்ள எவ்வளவு குறைக்கலாமோ அவ்வளவு குறை. அதுல இருந்து நரமாம்சம் வேண்டாம்னு பாக்கி இருக்க முடியாத லோகத்துல எல்லாம் இப்ப குறைச்சிட்டு இருக்கான். அதுக்கப்புறம் நமக்கு 4 கால பிராணியை திங்க வேண்டாம், ஊடும்படியான பிராணியை செரிக்கிற பிராணியை திங்க வேண்டாம், சேவா இருக்கிற இருக்கு அது துங்கும். அது காரணம் அதை காட்டிலும் கஷ்டம் பலகாரம் அது தானியத்தை வேண்டாம், இனியா வளரக்கூடியது அது வேண்டாம், அது காரணம் கஷ்டம் ஒண்ணுமே வேண்டாம். யாராவது கொடுத்தாலே சன்னியாசி சாப்பிடக்கூடாது. இப்ப இப்படியே பழக்கம் காது பாக்கி எல்லாத்தையும் கூட சன்னியாசி விட்டுறா. சன்னியாசம் வாங்கிட்டு கூட காபி பழக்கம் இருக்கிட்ட காபி வைக்க மாத்திரம் ஒரு அடுப்பு வச்சுட்டு காபி சாப்பிட்டு அது கூட போயிடுறா. அது மாத்திரம் பண்ணிக்கிறதா சன்னியாசி வேறு என்ன வச்சுருக்கேன் நம்ம மரத்திலேயே அடுப்பு வச்சுட்டு சாப்பிடுறாரு ஒரு சாமி பண்ணிட்டு இருந்தேன். அப்புறம் படாதுன்னு மடத்தை விட்டு போச்சுட்டு சொல்லிட்டு அடுப்பு வச்சுட்டு காபி போட்டு சாப்பிட்டுருக்கா. அப்படி இந்த துர்குணம் அப்படி இருக்குன்னு வந்துடுறது. அதனால அஹிம்சைங்கிறது எல்லா அஹிம்சைன்னு ஒண்ணுக்குதான் நான் சொல்லலாம். பக்திங்கிறது அஹிம்சைன்னு சொன்னேன். அஹிம்சைங்கிறது எப்பேற்பட்டது இல்லை, நம்ம எல்லாம் உத்தமமான குணங்கள்லாம் வடிகட்டி 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 மேல தந்து கிடைக்கும். அப்படி இருந்தா அது நிற்கும். அது இருந்தானா பாக்கி பேருக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமா நமக்கு பக்குவ காலம் வரப்போ நாம் அந்த உத்தமமான குணத்துல அடைவோம், மேல போவோம். நாமும் கொஞ்சம் ஆடி வச்சு அஹிம்சைய பூர்ணம் அடைவோம்ட்டு ஒவ்வொருத்தரா மேல வரதுக்கு சௌகரியமா இருக்கும். அது இல்லாம எல்லாருக்கும் எங்க மதத்துடைய தீர்மானம் எல்லாரும் இந்தியாவுக்கு அஹிம்சை நான் இப்படி பாகிஸ்தான் இருக்கிறோம். பெரிய கஷ்டங்கள்லாம் ஒன்றும் நாமனத்தையே மாற்றி வேண்டி வரும். இப்ப பூதேசம் பூத்தா அஹிம்சா எல்லாரும் சாப்பிட வேண்டி வரும். இப்படி இல்ல இப்ப ஜீசஸ் தேசத்துல ஒத்த நாள் இந்த கணத்தை காட்டும் அந்த கணத்தை காட்டுறோம் இல்லைன்னு ஆயிடும். ஆரோடு பிஷப் இருந்தா இருந்தாலும் விவகாரம் செய்யணும். அந்த பிஷப்புக்கு தான் தர்மம் பாக்கி தர்மம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு நம்ம சாஸ்திரம் எல்லாருக்கும் தர்மம் சொல்லிட்டு அவருடைய உபதேசம். இந்த மாதிரி பாக்கி இருக்கக்கூடிய மதத்தினுடைய உபதேசத்துக்கும் நம்ம உபதேசத்துக்கு இருக்கிற வித்தியாசம் என்னன்னு கேட்டா பாக்கி இருக்கிறதா எல்லாருக்கும் சேர்ந்து ஒரு தர்மம்னு சொல்றது நல்ல தர்மமா இருந்தானா அதான் மதத்தினுடைய தர்மம்ங்கிறா. அந்த மதத்தை சொல்றது எல்லாரும் அந்த மதம் தான் விடுறா. அப்ப எல்லாரும் பண்ணியாகணும். அப்ப ஒத்துரை பண்றது இல்லைன்னு ஆயிடும் இருக்குது. எல்லாரும் இல்லாம ஒத்துரை பண்றதுக்கு இடம் இல்லைன்னு ஆயிடும். சில பேர் தான் பண்ணணும்னு வச்சுட்டு கொஞ்ச நாளாவது நிற்குது. பாக்கி பேர்லாம் அதை பார்த்து அதுதான் அதிகாரி பேதம், ஆசிரம பேதம், வர்ண பேதங்கிறது ஒண்ணு, அப்புறம் ஆசிரம பேதங்கிறது ஒண்ணு. வர்ணம் மாத்திரம் இல்லை, இப்ப வர்ணம் ஆசிரமம் அந்த கிரபாரம் கீழாசிரமத்துக்கு ஒண்ணும் மேல அதுக்கு மேல ஆசிரமத்துக்கு ஒண்ணும். அஹிம்சைங்கிறது பூர்ணமா இருக்கிறது குரல்ல சொன்னது துறவரத்துல. அதனால அஹிம்சா பெருமோசமானு சொல்றது வந்து சன்னியாசிக்கு சம்பூர்ணமான அஹிம்சைங்கிறது அனுஷ்டானம் பண்ணணும். அதுல இருந்து கொஞ்சம் தவிர்னா கூட அவனுக்கு பார்ப்போம். பாக்கி கிரகஸ்தனா இருக்கிறவன் அவனுடைய நிலைமையில எது பண்ணணுமோ அவன் எப்பவும் ரொம்ப பிரயோஜனம் இருக்கும். இந்த மாதிரி தப்பான காரியம் நடந்ததுதானா அதை சிக்ஷித்தான் ஆகணும். அதுக்கு நிறைய ஹிம்சைத்தான் அவன் இருக்கணும். சாஸ்திரத்துல எந்தெந்த தர்ம காரியங்களையும் சில ஹிம்சைகள் இருந்து இப்ப யுத்தம் பண்றோம், அது ஜட்ஜா இருக்கான், அல்லது தூக்கு போடுற ஒரு வேலையில சொல்றான்,
அவன் மனுஷனே கொண்டாகணும், அது தர்மம் அவனுக்கு. அப்படி நான் வந்து உத்தரம் பண்ண மாட்டேன், தூக்கு போடுற வேலையை நான் உத்தரம் பண்ண மாட்டேன், எல்லாரும் வந்து ஸ்ட்ரைக் பண்ணிட்டாலும் நான் பார்த்துக்கோம், சிக்ஸே பண்ண மாட்டேன், ஸ்ட்ரைக் பண்ணிட்டாலாம். ஒரு காரியம் உலகத்துல நடக்காது. அவனவனுக்கு அது தர்மம். சில பேருக்கு ஹிம்சை தான் தர்மம், சில பேருக்கு அஹிம்சை தான் தர்மம், சில பேருக்கு கொஞ்சம் அஹிம்சை தர்மம், கொஞ்சம் ஹிம்சை தர்மம், சில பேருக்கு பூர்ண அஹிம்சை தர்மம். இப்படி அதிகாரிகள் பிரிச்சு இருக்கிறதுனால தீபாந்திரத்துக்கு போறதுன்னு வச்சுக்கிறோம். சில பேருக்கு எல்லா தீபாந்திரத்துக்கு போறதுன்னா இவ்வளவு தேசத்துல நம்ம கல்ச்சர் பாடம் இருக்குமா அப்படின்னு ஆட்சேபம் பண்றா. எல்லாம் இப்பதான் ஏற்பட்டது அப்படிங்கிற. இப்ப தீபாந்திரத்துக்கு போறதுன்னா இன்னென்ன அதிகாரிகள் தான் போகலாம், இந்த அதிகாரிகள் போகக்கூடாது. திரைகடபடியும் திருவியந்தோடு இருக்கு. இந்த அதிகாரிகள் போயிட்டு அங்க வந்தாலும் அனாச்சாரமான தேசத்துக்கு போயிட்டு வந்தா அங்கேயே பழக்கம் ஆயிட்டு அவன் இங்க வந்தாலும் இந்த ஒரு அனாச்சாரமா இருக்கிறது விட்டு போயிடும். அதனால இன்னென்ன அம்சங்கள் இருக்கிறதோ தீபாந்திரத்துக்கு போகணும், இந்த அம்சங்களும் நிறைய போகணும்னு அவளுக்கு வந்து. அப்புறம் இப்ப இருக்கிற பாக்கி இருக்க முடியாத ஜாவாவோ பெரியோ சயாமோ காம்போடியோ அங்கெல்லாம் தீவிரம் தான் இருக்குன்னா அதெல்லாம் எனக்கு அபிப்பிராயம். இப்ப இந்தியாவிலேயே இப்ப மலையாளத்துல ஹிந்து மதம் இருக்கு, இந்து மதத்துல வைதிக மதம் இருக்கு, காஷ்மீரத்துல வைதிக மதம் இருக்கு. இந்த மாதிரி இதுவும் அது ஒரு தேசம் தான், சேர்ந்தாவது ஒன்னாவது தான். நடுவில் சமூக மதத்தினால கொஞ்சம் மலையாளக்கும் ஜாவாக்கும் பார்க்கலாம். இப்ப கொஞ்சம் தான் அது அந்த காலத்துல ஆரம்ப காலத்துல அந்த நடுவில் இருக்கிற கடல் கூட எல்லாம் இருந்திருக்கும், ஒரே பூமியா இருந்திருக்கும். அதனால அங்க போனாலும் சொல்றதே இல்லை. இப்ப கேரளத்துல இருந்து காஷ்மீர் தான் கேரளத்துல வந்து நம்ம மதம் வந்து அர்த்தம். இங்க இருந்தா போனாலும் அங்க இருந்தா இங்க வந்துருக்குவேன், இங்க இருந்தா போயிருக்குவேன். அதனால தேசங்கள்லாம் ஒண்ணுதான். அதனால இப்ப மலையா சாயம் காம்போடியெல்லாம் நம்ம நாட்டோட நாடா இருக்கு. தேசத்துலாம் இப்ப வடதேசங்கள்லாம் இப்படிதான் இருக்கு. சென்ட்ரல் ஏசியா தான் தேசத்தோட தேசமா தான் இருக்கு. தீவிர இருக்குன்னா அதுவும் ஒன்னா கூட இருக்கலாம். அப்போ அதுல போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அப்படி தீபாந்திரத்துக்கு போனான்னு சொன்னாலும் எல்லா ஒத்தரும் போகக்கூடாதுன்னு எல்லாருக்கும் ஒரு தர்ம சாஸ்திரத்தை சொல்லவே இல்லை. அதனால ஆறாவது சில பேர் கொஞ்சம் இவ்வளவு ஜாஸ்தி நியமமா இருக்கு உன்னை காப்பாத்திட்டு ஒரு தர்மத்தை. பாக்கி பேர்லாம் அதை பார்த்து அவளும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த வழிக்கு நல்லதுன்னு இருந்தாலும் ஒரு லைஃப் தேக்கம் மாதிரி ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒருத்தர் இருந்தாலும் அது எல்லாருக்கும் உண்டு அப்படிங்கிற. பாக்கி ஜெயின மதத்திலேயோ பௌத்த மதத்திலேயோ கிறிஸ்தவ மதத்திலேயோ நல்ல சொந்த ஐடியா தான் சொல்லியிருக்கா, எல்லாருக்கும் சேர்த்துருக்கா. நம்ம சாஸ்திரத்துலாம் அவளுக்கு தனித்தனியா சொல்லி அப்ப தப்புன்னு நினைக்கிறதோ அதுதான் ஒரு தர்மம், சரின்னு நினைக்கிறதோ அது ரொம்ப சொந்த நினைச்சு அது சிவதான் தர்மம் அப்படின்னு பிரிச்சு இதை காட்டுறது காரணம் நல்ல ஐடியல் பாக்கி இருக்கு. அதனாலதான் நம்ம ஹிந்து மதம் பாக்கி எல்லா மதங்களும் போன ஒரு 16,000 இருக்கிற வருஷங்களுக்கு வந்து என்னென்னமோ யூரோப்பியா இருந்து, ஈஜிப்ட் ஃபெரோவாஸ் இருந்தா, அங்க பிரமிட்ஸ் இருந்து, கிரீஷியன் இருந்து, அது இருந்துட்டு இங்க மெசபடாமில என்னென்னோ கல்ச்சர் இருந்து, அது இருந்து, இன்னும் அமெரிக்காவில் இருந்து, இதெல்லாம் இருந்தெல்லாம் போய் நாம பழைய பேருல பாக்கி இருக்கிறது தலைவர்ன்றது நம்ம ஒருத்தர் தான் இருக்கோம். ஏரிசைடு இல்லை அப்பேற்பட்ட பாக்கியெல்லாம் மிடியல் சேர்ந்தவா தான் பாக்கி இருக்கு எல்லாரும். காலத்துக்கு கடந்து காலம் எப்போ ஆரம்பிச்சு தெரியாம இருக்க முடியாத பாக்கி இருக்கிறது. இது காரணம் இந்த நமக்கு பிரிச்சு இருக்கிற வர்ணாசிரம தர்மங்கள் இருக்கு. ஒவ்வொருத்தருக்கும் வசந்த தர்மங்கள் எதை சொல்றோமோ அது சில பேர் தான் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு. இப்ப குருகுலத்துக்கு இப்ப குருகுல சிஸ்டத்தை திரும்பி ஆரம்பிச்சா எல்லாரும் ஆரம்பிச்சு அதெல்லாம் போயிட்டு போனது தானா போச்சு. அது மாதிரி புதுசா அது யோகிது இல்லாதாலும் போயிட்டு அப்படின்ட்டு திரும்பி வர்ணாசிரமத்துக்கு திரும்பி குருகுலத்துக்கு அப்படின்னு சொன்னா நான் அன்னைக்கு சொன்னேன். அந்த மாதிரி அப்பெல்லாம் வந்து நம்ம தேசத்துக்கு அலெக்சாண்டர் வந்தப்போ எழுதி வச்சுன்னா அங்க நம்ம இந்த தேசத்துல எந்த இடத்துல காட்டுல சாமான் ரோட்ல போட்டுருந்தா கூட அது அண்ணன் ஒருத்தர் தூக்கி வருவது அங்கேயே கிடக்கு அப்படின்னு ஆச்சரியமா இருக்கு. ஒரு தேசத்துல இருந்து பிரிக்கிறேன் எழுதிருக்கேன். பொது சொல்றவாடா ஒத்துழையும் வேணும் அப்படின்னு எழுதி வச்சிருக்கேன். அந்த நாள்ல வந்தோம். அதுக்கப்புறம் வந்தா கூட சில பேர் எழுதி வச்சிருக்கா திருக்கலந்த காலத்துல கூட. இப்ப எழுதி வச்சிருக்கப்போ அதெல்லாம் தான் போயிட்டு அதனால இப்ப எல்லாம் தான் நிறைய லஞ்சமும் போய் நிறைய இருப்போ அதனால திரும்பி அந்த கல்யாணத்துக்கு பேசுறேன் அப்படின்னு சொல்லுவாருதான். இப்போ பாக்கி பழைய வெங்காய பேசுறேன் சொன்னா அதான் போயிட்டு அதுவும் போயிட்டு அப்படின்னு பேசக்கூடாது, நெகம் பேசக்கூடாது, புரிடாதுன்னு சொல்லக்கூடாது. இந்த பிற்பாட்டில சொல்லலாம் பிற்பாட்டி பண்ண வேண்டியதான் சட்டத்தில் போட்ட வேண்டியது அப்படிங்கிற மாதிரி ஆகிடுவது. அந்த மாதிரி அபிப்பிராயப்பட்டதெல்லாம். அதனால நமக்கு சாஸ்திரம் இந்த மாதிரி குருகுலம்னா 6 சில பேர் பண்ணட்டும், சில பேர் அனுஷ்டானம் பண்ணட்டும். அது அனுஷ்டானத்துக்கு சக்தி இல்லாதவா அவ அந்த வர்ணசமத்தை விடட்டும், இன்னும் கொஞ்சம் ராத்தியால போகட்டும் ஜனங்கள். அதுக்காக தான் ரொம்ப எந்தெந்த ஜாஸ்தி நியமத்தோட இருக்க முடியாது இருக்கிறவெல்லாம் அந்த ஜாத்தியெல்லாம் ரொம்ப குறைச்சலா இருக்கு. பர்சன்டேஜ் 102 பேர் 103 பேர். இப்ப சைவன்னா எத்தனை பேர் இருப்பான்? ரொம்ப குறைச்சலா தான் இருப்பான். அந்த மாதிரி பிராமணன்னா எத்தனை பேர் இருப்பான்? கொஞ்சம் தான் இருப்பான். பாப்புலேஷன்ல ரொம்ப கொஞ்சம் பாக்கி பேரை காட்டிலும் கொஞ்சம் அதிகமா சாக்ரிஃபைஸ் பண்றதுக்கு தர்மமா வச்சுருக்கிறவ குறைச்சலா இருக்கா தான் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணலாம். இது கூட ஜாஸ்தின்னு பண்றது இப்ப பிராமண தர்மம் நடக்க மாட்டேங்குது. இப்ப இருக்கிற பாப்புலேஷன் ரொம்ப ஜாஸ்தின்னு பண்றது. அதனால இதுலயே சில பிராமணால பிரிக்க வேண்டியிருக்கோ பாக்கி பேர் எல்லாம் மாற்றிட்டு இதுல ஒரு 60% இருந்த பிராமணாலான்னு சொல்ல வேண்டியிருக்கோ. இந்த 60% குருகுலம் இருந்தா கூட பூர்வனுக்கு பாக்கி வேறால் முடியலன்னா இன்னொரு பெர்சன்டேஜ் எத்தனை தப்பு அந்த தர்மத்தை பண்ண முடியலன்னு. அதனால இன்னும் குறைச்சிக்க வேண்டியிருக்கு. 3% இருக்கும். அடிக்க வந்தானே ஹெண்ட வந்தானே ஒரு 6 50% ஆசைப்படுறது எனக்கு இன்னும் 60% போன தேவையில்லைன்னு சொல்றது எனக்கு இந்த தர்மத்தை அரசாரம் பண்ண முடியலையேன்னு. அதனால எல்லா தர்மங்களும் நம்ம சாஸ்திரத்துல அரண் சில பேர் பண்ணினா சில பேர் ஐடியா வச்சுன்னு பண்ணா அவள் அரண் நல்லாடுவோர் உலகவர் அவர் போட்டு எல்லாருக்கும் பெரிய மழைங்கிறதா குவான்டிட்டியினுடைய ஞாபகம் இல்லை நமக்கு. குவாலிட்டியில எவ்வளவு குறைச்சலா இருந்தாலும் பாகம் இல்லை.
அந்த மாதிரி அதை அனுசரிச்சுதான் தர்மங்கள் அப்படி அந்தந்த ஆசிரமத்துக்கு அந்த அனுஷ்டானத்துக்கு அது அனுஷ்டிக்கிறதுக்கு வேண்டிய யோகியதையே ஒத்துருக்கு இல்ல. சன்னியாசிக்கு இவ்வளவு ஐடியா இருக்க சன்னியாசிக்கு சன்னியாசம் வேண்டாம், விட்டு போறது அன்னையோடு இன்னும் போடுது. உலகங்கள்லாம் இன்னும் இல்லையோ, இன்னைக்கு இருந்தாலும் உலகங்கள்லாம் பிரளயம் இல்லையோ, அன்னைக்கு பிராமணனுடைய தர்மம் அனுஷ்டானம் பண்றா, நீ பிராமணன் வேண்டாம், சன்னியாசியுடைய தர்மம் ஆசிரமத்தில் வேண்டாம்னா சன்னியாசி வேண்டாம், பிரம்மச்சாரி இல்லைன்னா பிரம்மச்சாரி வேண்டாம். நடக்க முடியுதுன்னா அவ மாத்திரம் அந்த அனுஷ்டானத்தை பண்றதுங்கிறது அஹிம்சா தர்மங்கிறது. எல்லாருக்கும் அஹிம்சா தர்மம் வசந்ததுதான், எல்லாருமே அனுஷ்டானம் பண்ணணும்னு நம்ம சாஸ்திரம் சொல்லல. பாக்கி பேரெல்லாம் அப்படி சொல்றதுக்கு ஆரம்பிச்சா அதனால செயலீடா போச்சு. நமக்கு சில பேரை பொறுக்கி பக்கம் பக்கமா வச்சு அவாதான் பூர்ண அனுஷ்டானம் பண்ண வேண்டியவா. பாக்கி பேரெல்லாம் அன்போட எவ்வளவு தூரம் ஹிம்சையை நிவர்த்தி பண்ணலாம், ஹிம்சையை நிவர்த்தி பண்ணாம அவ்வளவு பண்ண வேண்டியவா. இன்னொன்னு ஆபத்துல ஹிம்சையை பண்ணித்தான் ஆகணும். ஹிம்சை பண்ணதுனால துவேஷக்க கூடாது, அவருடைய க்ஷேமத்துக்காக நினைச்சுட்டே பண்ணியாகணும். யுத்தத்துல தேவதைகளுக்கு ஹிம்சை பண்ணியாகணும். இந்த லோகத்துல இருக்க முடியாது, நாம அதுல இருந்து ஆகாரம் சாப்பிடுறோம், அதனால நாம் சில சாக்ரிஃபைஸ் பண்றோம். ஒரு தேசத்தை யுத்தத்துக்காக நாமெல்லாம் போய் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணி எத்தனை குதிரை சாருது, எத்தனை மனுஷன் சாருது, எத்தனை கஷ்டம் வருது, அதுல சாகரியா. இது ஒரு தேசத்துக்காக. அதனால லோகத்துக்காக முழுக்க தேவதைகள் அனுஷ்டானம் தான். நம்முடைய பதார்த்தங்கள்ல ஒவ்வொரு பதார்த்தங்களையும் எடுத்து பிராணிகளுடைய பதார்த்தம் மனுஷனும் நரமேகங்களும் தன்னுடைய சரீரத்தை கூட கொடுத்துருக்கோம் அந்த காலத்துல தேவதைகள் அவிர்வாகத்துக்காக நட்டு. இப்படி எல்லாம் ஒவ்வொரு நாம் அர்ப்பணம் பண்ணணும். அதுக்காக பிரதிநிதிக்காக ஹிம்சை யஜ்ஞத்துல யுத்தத்துல ஹிம்சை இருக்கிற பாக்கி பிராணிகளுக்காக இருக்கிறதுக்காக துஷ்ட சமாரம் பண்றதுக்காக நம்ம கோர்ட்ல ஹிம்சை இன்னும் ஜாஸ்தி அக்கிரமங்கள் நம்ம ராஜ்யத்துக்குள்ளேயே நடக்காம இருக்கிறதுக்காக கோர்ட்ல ஹிம்சை. இந்த மாதிரி கோர்ட்லயே நம்ம ஊருக்குள்ள நடக்காததுக்காக யுத்தம், வெளிநாட்டுல இருந்து ஹிம்சை விடாம இருக்கிறதுக்காக நம்முடைய யஜ்யம் பரலோகத்துல இருந்து நமக்கு அந்த நம்பிக்கையாக யஜ்யம். அந்த காரியங்கள் எல்லாம் சாஸ்திர பிரகாரம் எங்க ஹிம்சை இருக்கோ அது ஹிம்சை இல்லை, அது அஹிம்சை அப்படிங்கிற பிரகாரம் ஹிம்சை வெளியுண்டு. ஆனா சன்னியாசி இருக்க இங்க யஜ்யம் பண்ணக்கூடாது, யுத்தம் பண்ணக்கூடாது, கோர்ட்ல போய் ஜடையும் பண்ணக்கூடாது, இவனை அடித்தாலும் கொண்டாலும் வாயும் இருக்கிறோம், சொல்லக்கூடாது. சன்னியாசி இருக்கு அப்ப பூர்ணமான ஹிம்சைன்னு சொன்னது ஐடியல் சரியாது. அந்த ஐடியல் இவனுக்கு யோகத்துக்கு உபயோகப்படாது. இவனுடைய ஆத்ம சிந்தனைக்கு அந்த ஆத்ம சிந்தனைக்கு தயாராக எத்தனை விட்டுட்டேன்னு சொன்னா அவனுக்கு தோஷம் கிடையாது. ஒரு ஆத்ம சிந்தனை மண்டத்தினால எத்தனை கொண்டாட்டி கொள்ள வேணா போனா கூட பாசம் இல்லை. அந்த நிலைமை வந்துட்டு இவன் விட்டுட்டு வேணும். அதனால ஒவ்வொரு சமயத்துக்கும் அஹிம்சைங்கிற மாத்திரம் நாங்க இல்லை. சத்தியமும் இப்படித்தான். சத்தியங்கிறது ஏன் சரியா இருக்கும். இன்னொரு சத்தியம் யாராலும் சரணாகதனா காலையில இருந்து அவனை கொள்றதுக்கு வந்தானா உள்ள வச்சுட்டு இருந்தானா அவன் வந்துட்டானா இங்க உள்ள இருக்கான்னு காட்டி கொடுத்துட்டானா. அதனால சத்தியம் இல்லையே. சத்தியம் பூதஹிதம் பிரியம், அதுக்கும் இது இருக்கு. அந்த மாதிரி பூர்ணமான சத்தியம் சிலாசிகாரிகளுக்கு. பூர்ணமான சத்தியம்னா மௌன தோற வேண்டியது ஒண்ணும் போகக்கூடாது. மௌன ஒரு சத்தியம் சொல்ல வேண்டியது வாங்கி விடுவதெல்லாம் அது பாட்டுக்கும். அதனால மௌனத்தை விட அப்பேற்பட்ட சத்தியத்துக்காக மௌனம் சத்தியாயம் மௌனம்ட்டு. அதனால மௌனத்தை பூர்ணமா போட்டு வேண்டியது அப்போ சத்தியம் சத்தியமா சத்தியம் ஒண்ணும் வேண்டாம் அவனுக்கு அப்படிங்கிற சத்தியத்தை பூர்ணமா பேசலாம். அந்த நிலையில் இருக்கவா அப்படி சொல்லிட்டு அதிகார சேவைன்னு ஏற்பட்டு ஒவ்வொரு சமயத்துக்கும் அதே மாதிரிதான் நீங்க இப்ப நாங்க இந்த மாதிரி பிரம்மச்சாரிகள் பிச்சை எடுக்கிறதோ, குருகுலத்துல போய் வாசிக்கிறதோ, வேதாத்தியனம் பண்றதோ இதெல்லாம் அரைக்கா பிரசன்ட் பண்ணா கூட அது போறோம். அதுக்கு மேல பண்றது கூட தப்புன்னு சொல்லிடலாம் நம்ம. அதனால ஒவ்வொரு எல்லாரும் எல்லாத்தையும் கலச மாத்துன்னு சொல்றது பாக்கி விதங்களை போல நம்ம நோக்கில் சொல்றோம்னு நினைச்சிட்டு இருக்காவா? அது சொல்லவே இல்லை நம்ம சாஸ்திரம். அதனால பண்ணா கூட நீ தப்பு அப்படிங்கிறோம் நம்ம. என்னடா காலம் முழுவதுக்கு காலத்துனா அது தப்பு அப்படின்னு சொல்றோம், கூடாது எனக்கு. அதனால அந்த மாதிரி முழுகிறோம், ஏண்டா முழுவதுல என்ன ஒப்பனை கேட்கிறோம், இன்னொரு முழுனா என்ன பெரிய புரிஞ்சு போடுவதற்கு அப்படின்னு அவனை வெய்யறதுக்கு ஆரம்பிக்கிறோம் அப்படின்னு அதே அசர்வம்னு சொல்றோம். அதனால இந்த மாதிரி நம்ம சாஸ்திர பிரகாரம் இந்த அந்தந்த உத்தமமான தர்மங்கள் யார் யார் எந்த முகத்துல வசந்தி சொல்றாலோ அதெல்லாம் நம்ம சாஸ்திரத்தில் இருக்கு. ஆனா அதுக்கு நமக்கு என்ன வித்தியாசம்? அது நடக்கக்கூடிய அளவில வடிகட்டி கொண்டு வந்தவர்களுக்கு ஒவ்வொரு வருடம் ஒரு ஆசிரமம் அப்படி கொண்டு வந்து அவளுக்கு அந்தந்த தர்மங்களுக்கு திருப்பி வச்சிருக்கா. அதுக்காக அஹிம்சை இருக்கு. அங்கே நூற்க உபதேசம் பண்ணினால அர்த்தம் போயிடும், குணாத்தம் போயிடும், அர்த்தம் இல்லாம போயிடும். நம்ம சாஸ்திர பிரகாரம் அஹிம்சைங்கிறது ரொம்ப வசதி. ஹஸ்தாலா இருக்கிறது பழத்தை மாத்திரம் சாப்பிடுறேன், குழந்தைகளுக்கு வந்து பழத்தையும் கையாளையும் சாப்பிடுறேன், நம்ம ஆட்சி மாதிரி போட்டுறேன்னு அப்படி ஆரம்பிச்சு பெரும்பாலும் பண்ணினாலும் அதுவும் நல்லதுதான். அப்படி பெருந்தா தானே ஐடியா பாக்கி பேர் அந்த மாதிரி வருவா. அப்ப அந்த மாதிரி கவர்மெண்ட்ல ஃபேமிலி பிளானிங் பண்றதுக்காக இந்த மாதிரி ஃபேமிலி பிளானிங் பண்ணலாம். இந்த மாதிரி தானியத்தில் உண்டு பண்றதுக்கு எல்லாரும் பழத்தையும் செடி விஷயம் கீரையும் நிறைய உற்பத்தி பண்ணுங்க எடுக்கிற வயல்ல எல்லாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு தீபத்திலையும் கீரையும் சாப்பிட்டா போறோம். சாகம் பக்கத்து யோனரகான்னு ஹிந்து சாஸ்திரத்துல அந்த மாதிரி சாகம் மாத்திரம் சாப்பிட்டா கூட போறோம் அப்படின்னு அவ ஆரம்பிச்சாரானா அது நேச்சுரலா பாவம் இல்லாத ஃபேமிலி தாங்க. இப்படி இருந்தானா இதுவும் தப்பு. அஹிம்சை எல்லாருக்கும் உண்டு சொல்றது தப்பு. அஹிம்சை மாத்திரம் இல்ல, ஒவ்வொரு தர்மங்களும் திபாந்திரத்துக்கு போறது எல்லாரும் சொல்லிட்டு அதுவும் தப்பு. நம்ம சாஸ்திரம் சொல்லவும் இல்லை. அதே மாதிரிதான் இருக்கும் ஆகாரத்துக்கு சரி. இந்த ஒத்தனை ஹிம்சை பண்ணாமலே ஒத்தனையும் நம்ம கொண்டாலும் நம்ம செஞ்சு போயிடுவோம்னு அப்படி பிரகாரம் பண்ணிருந்தாலும் சரி, எல்லாத்துக்கும் அதிகார சேவை வச்சு நம்ம சாஸ்திரங்கள்ல சொல்லியிருக்கு. அது உத்தம தர்மம். அதனால நமக்கும் ஒரு காலத்துல நம்ம பக்கம் அடைகிற காலத்துல நமக்கும் அது பிராப்தம் ஆகட்டும் அப்படின்னு லாடையா வடிகட்டு தர்மங்களை நம்ம சாஸ்திரத்தில் இருக்கா. அது இவ்வளவு தர்மத்துக்கு சொல்றதுக்கு பிரயோஜனம் கேட்டா சித்தத்துக்கு ஒரு சாந்தி உண்டாகணும். துவேஷம் கோபம் இது உண்டாகவே கூடாது. நாம் ஜட்ஜுக்கு குற்றவாளின்ற கோபமே கிடையாது. கோபம் இல்லாமே கொலை பண்ண சொல்றோம். கொலை பண்றது தப்பு இல்லை.
அது அவனுடைய உலகத்து விஷயத்துக்காக அப்படிங்கிற நம்ம குழந்தைய நம்ம தோற்று அடிச்சு உள்ள தள்ளி செஞ்சு ஓட்டு பண்றோம். இதெல்லாம் தேசத்தினால இல்ல, அவனுடைய பிரியத்தினாலதான் நம்ம செய்யலாம். இன்னொரு வீட்டுக்கு நமக்கு என்ன ஓட்டு போடுறது, பிரியம் இல்லாத இடத்துல ஹிம்சை பண்ண மாட்டோம். அதனால எல்லாத்துலயும் ஒரு பிரியம் இருக்கணும், தேசம் இருக்கணும். ஹிம்சை அஹிம்சைங்கிறதுல இதெல்லாம் தர்மம் இல்லை. ஆனா பூர்ணமான மனசு வந்து அப்படியும் சில பேர் இருக்கணும். அப்படிங்கிறதுலாம் இருந்தாலும் சித்தம் சுத்தமாகும், சித்தம் பரிசுத்தமாயிட்டு தானே அப்பதான் பகவானுடைய சுரூபத்தை நம்ம சரீரத்துல நிற்கும். இருந்தாலும் அவனிடத்துல பாக்கி எல்லாம் இங்கெல்லாம் அன்பு இருக்குன்னா அவனிடத்துல தான் நிறைய அன்பு இருக்கணும். அவனிடத்துல இருக்கிற அன்பு தான் உலகத்துல எல்லா பிராணிகளுக்கும் அன்பு. எல்லா பிராணிகளுக்கும் அன்பு இருந்தாலும் அனாவசியமான ஹிம்சை, கஷ்டம், தேசம் எல்லாம் அடியோட குறைஞ்சு போயிடும். அப்படி குறைய ஹிம்சையே தானா குறைஞ்சிடும். தேசம் குறைஞ்சு போயிட்டு தானே எல்லாருக்கும் இப்படி எல்லாருக்குமே ஒரு மனோபாவம் கொஞ்சம் பிரச்சாரமாக வந்துட்டுதானே ஹிம்சையே தானா குறைஞ்சு போயிடும். அப்படி ஹிம்சை குறைய நீங்க செய்யற இப்படி ஒரே நீ ஒண்ணும் பண்ணாத அடிச்சாலும் வாங்கி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது ஹிம்சை கிடையாது. இன்னும் நம்முடைய எத்தனை குழந்தைகள், இத்தனை பிராணிகள், இத்தனை பொம்மநாட்டுகள் உலகத்துக்கு வந்தனால இவ்வளவு ஹிம்சை கிடையாது. நம்ம இந்தியா தேசம் 2ஆம் காலத்துல இருக்கிற ஹிம்சை திருஷ்டாந்தம் உதாரணமே கிடையாது. உலகத்துல உள்ள காத்திருக்கு அப்பேற்பட்ட ஆபத்துகள் தான் நமக்கு நடந்திருக்கு. இதெல்லாம் காரணம் எல்லாருக்கும் ஹிம்சை உபதேசம் பண்ணதுனாலதான் காரணம்னு எனக்கு ஒரு சந்தேகம் வருது. குற்றத்துக்காக இல்ல, இப்போ இந்த தத்துவத்தை விசாரிக்கிறதுக்காக மாத்திரம் தவிர அப்படி தோன்றது. அதனால அப்பேற்பட்ட ஒரு அஹிம்சையே சர்வாசிகளாக சொல்லப்பட அஹிம்சா மாத்திரம் இல்ல, எல்லாத்துக்குமே எல்லா சர்மமும் எல்லாருக்கும் இப்படிதான் இருக்கணும்னு ஒரு சர்மம் எல்லாருக்கும் சொல்லப்படாது. அதான் நம்ம சாஸ்திரத்தில் இருக்கிறாங்க. அப்போ உலக சர்மம் உன்னுடைய வர்ணத்து சர்மம் உன்னுடைய ஆஸ்திர சர்மம் பிரிஞ்சு தான் சர்மம் இருக்கணும். ஆனா இது வசந்த சர்மம் தான். அந்த நிலைக்கு என்னைக்காவது நமக்கு பக்கம் தானா கிடைக்கணும்னு ஒரு ஆசை வரணும். அப்படி இருந்தாலும் லோகம் முழுக்க க்ஷேமமா இருக்கும். அப்படி இருந்தாலும் கல்வியில் வராது. இன்னும் அதை நம்ம கொஞ்சம் பாக்கி மதங்கள் பின்னாடி இருக்கிறதுனால நமக்கு நம்ம மதம் சரியில்லை, அவ மதம் தான் சரி, அவர் ரொம்ப நல்லா சொல்றாரு எல்லாருக்கும். நமக்கு என்ன ஊருக்கு ஒன்று ஜென்மம், வீட்டுக்கு ஒரு விருப்பம், ஆத்துக்கு ஒரு விருப்பம், கோசர்மம் வேற, அவாத்தி சர்மம் வேற, ஏவாத்தி சர்மம் வேற, இப்படிலாம் பிரிச்சு வச்சிருக்காரு. என்ன பேதம் வேணும்னு பிரிச்சு வச்சிருக்காரு. நம்ம பக்க வசதியா இருக்கணும்னு அகம்பாவத்துக்காக அப்படின்னு நினைச்சு நாங்க எல்லாத்தையும் விட்டு நிறுறோம். இது நம்முடைய வாஸ்தவ சர்மம் மூலம் இல்லையோ அந்த வேற வேலை போறது. அப்படி வர கொஞ்சம் அழிவு வந்துருது. நம்ம தேசத்துக்கு இத்தனை நாள் அழிவாகிறது, அழிவு வந்துருது. அதனால அவனுடைய சர்மம் இல்லை, நம்ம அவன் சாப்பிட மாட்டேன்னு சொன்னா அப்ப அவன் சாப்பிடறது இறையெல்லாம் வந்தானே சாப்பிட வரப்பான்னு அவன் போட்டுருணும். அப்படிதான் தெரிஞ்சுருக்கு அப்படின்றது. இப்போ ஒரு சைவ வீட்டுக்கு ஒரு பிராமணம் போனா கூட ஒரு பையன் வந்தா கூட அவாவி சாப்பிடுறேன்னு சொன்னா கூட நீ சாப்பிடக்கூடாது, எனக்கு தனியா செயல்படுறது, ஒரு பழவாவி சாப்பிட்டு பாலாவி சாப்பிட்டு ஆறாம் வீட்டுல செயல் பண்ணிக்கிறேன்னா சொல்லிட்டு இருக்கா. நீ எங்க வீட்டுல சாப்பிடலன்னு சொல்லி எனக்கு அவமானப்படுத்துறது அப்படின்னு தெரியல அந்த காலத்துல. அதே மாதிரிதான் ஒரு சைவம் வீட்டு மாம்சம் சாப்பிடுறது சொன்னா அதே மாதிரிதான் அவனுடைய சம்பத்தை பரிகாரணம் இவனுக்கு ஒரு சம்பவம் இருக்குது. ஒரு பல்வேறு பாப்பா வந்துட்டான்னா நீ வராயம் மண்டையில செட்டியெல்லாம் எடுத்து உடம்பு விட்டு இந்த சம்பத்தை விட்டு வரக்கூடாது அப்படின்னு இவனும் சேர்ந்து பரிகாரம் பண்ணிட்டு இருக்கான். அந்த மாதிரி நமக்கு இல்லையோங்கிறதுக்காக வித்தியாசம் நினைக்காம எவனவனுக்கு எது இருக்கோ அந்த தர்மத்தை நாமும் பரிகாரம் பண்றதுக்கு செயல் இருக்கிறதா நம்முடைய மதத்தினுடைய லட்சணம். அந்த லட்சணம் வெளி மதங்கள் ஜனங்கள் எல்லாம் இப்படி இருக்க பார்த்து நம்ம ஜனங்கள் என்ன இவ்வளவு வேலை இருக்கு, இந்த வேலைகள்லாம் மாற்றிதான் ஆகணும், இல்ல அவனா அவ மாதிரி இருக்கிறது இல்லைன்னா இருக்கிறதெல்லாம் எனக்கு அதுல எண்ணீர் இருக்கு, அதுல உரநீர் இருக்கு, அதுல ஐஸ் இருக்கு, பச்சைகளா இருக்கு, இவ்வளவு 4 இருக்கு. 4 ஒன்னா போயிருந்தா ஒரு அடிக்கு ஆகும். அதனால ஐஸ் ஒரு அடிக்குதாகும், 1 அடிக்குதாக, அவர் அடிக்கு அது ஒரு அடிக்குதாகும். எல்லாத்தையும் ஒன்னா கலந்து அப்படின்ட்டு அவாத்துல எல்லாம் ஒன்னா கலந்து இருக்கு அப்படின்னா ஒண்ணும் இல்லாத இருக்குல்ல அப்படின்னு சொன்னா நம்மளுடைய மதத்துக்கு அறிவிக்காரன். அதனால எந்த தர்மத்தையும் அதிகாரி அனுசரிச்சு அந்த தர்மம் இருக்குதுன்னா எல்லாருக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா சாந்தம் ஒரு க்ஷேமம் பக்தி பிரேம நிறைய தப்பே உலகத்துல குறைஞ்சு இருக்குது. எல்லாத்தையும் ஒன்னா கலந்து அப்படின்ட்டு அவாத்துல இருக்கு அப்படின்னா ஒண்ணும் இல்லாத இருக்குல்ல அப்படின்னு சொன்னா நம்மளுடைய மதத்துக்கே அது அழிவுக்காரன். அதனால எந்த தர்மத்தையும் அதிகாரி அனுசரிச்சு அந்த தர்மம் இருக்குதுன்னா எல்லாருக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா சாந்தம் ஒரு க்ஷேமம் பக்தி பரம பிரேம நிறைய தப்பே உலகத்துல குறைஞ்சு காமமும் குறைஞ்சு தப்புக்கு குரோகமும் குறைஞ்சு துவேஷமும் குறைஞ்சு எல்லாரும் சாந்தமா இருக்கிறதுக்கு வழி அந்தந்த தர்மங்களை சரியா அனுஷ்டானம் பண்றதுதான் ஸ்வேஸ்வே கர்மன் அபிரதா சம்சுத்தின் லபதே நரகாகீர. அவனவனுடைய கர்மாவில் அவன் அவனவனுக்கு ஏற்பட்ட கர்மாவை அவன் செய்யணும் அப்படின்ட்டு தஸ்மாத் அது அவன் கர்மா எழுது. தஸ்மாத் சாஸ்திரம் பிரமாணந்தே காரியாகாரிய வியவஸ்திதம். சாஸ்திரம் நமக்கு இது காரியம் இது அகாரியம் சொல்றதுக்கு சாஸ்திரம் தான் பிரமாணம். அதை அனுசரிச்சா வேணும். இல்லை அவனுக்கு ஒண்ணு இவனுக்கு ஒண்ணு அப்படின்னுட்டு அதுக்கு ஒரு நிதி இதுக்கு ஒரு நிதின்னு சொல்றதெல்லாம் நமக்கு புறச்சார பார்த்து தான் நமக்கு தோன்றது. அதெல்லாம் வேற உலகம் முழுக்க ஜாதிக்கு ஒரு நிதி இருந்துட்டா நமக்கு தோஷம் வராது இல்லை நமக்கு. அதனால அதை பாக்குறதுனால நமக்கு அந்த மாதிரி வருது. அப்படி வந்துதானே இப்படி குழறி போறது எல்லா காரியங்களும். அது இல்லாம நம்ம தர்மங்களை நாம சிறமையா அனுஷ்டானம் பண்ணினோம்னா அப்போ லோகம் முழுக்க சாந்தமா இருந்து சேமமா இருக்கணும்ட்டு நம்ம வெளிப்படுத்திக்கிறது தான் லோகத்துக்கு முழுக்க க்ஷேமத்துக்கு காரணம்னு நம்ம புத்தகம் பார்த்ததுலேருந்து யோஜனை பண்றதோ பெரியவாள்லாம் சொல்லி கேட்கறதோ அதுலேருந்து அதுதான் சரி. எந்த சிரமமா இருந்தாலும் எல்லாருக்கும் பொதுவாக அதை உபதேசம் பண்ணிடக்கூடாது. அதுக்காகத்தான் குப்தமா இருக்கணும் தர்மங்கள். அவனவனுக்கு தனித்தனியா நபுத்தி வேதஞ்சனையே அஜ்ஞானாம் கர்ம செஞ்சனாம். அவனுடைய புத்தி வசந்த தத்துவத்தை எல்லாருக்கும் சொல்லி அவனுடைய புத்தியை மாற்றிடாது அப்படின்னு அவன் எந்த தர்மத்தில் இருக்கானோ அந்த தர்மத்தையே அவனுக்கு உபதேசம் பண்ணி அதே சொல்லு அப்படின்னு பெரியவா எல்லாரும் அனுஷ்டானம் பண்ணிட்டு இருக்கா.
இதனால கிரமமா நமக்கு துவேஷம் எந்த தர்மம் பண்ணினாலும் காமம் துவேஷம் அது இல்லாம பண்ணணும்னு ஒரு பழக்கம். அதான் கீதையினுடைய உபதேசம் நமக்கு. அதோட செய்யணும். ஆனா அந்த கர்மாவை சரியா தான் செய்யணும். நீ ஒருத்தரத்துலையும் துவேஷம் பண்ணாதே, காமம் இல்லாத துவேஷம் இல்லாம எல்லாரும் அவளெல்லாம் அடிங்கிறார் கீதையில. ரெண்டையும் தஸ்மாத் யுத்தஸ்ய பாரதங்கிறார். அடுத்தாப்புல காமர் கூடாது, துவேஷம் கூடாது, விஷயம் கூடாது, எப்ப பார்த்தாலும் சர்வாரம்பம் படிச்சுதான் அகங்காரம் இல்லாம, தர்க்கம் இல்லாம, மானம் இல்லாம, கோபம் இல்லாம, இது இல்லாம அப்படி இருக்கணும் அப்படி இருக்குங்கிற. அப்படி இருக்கு அடிக்கிறவங்க அடிக்கிறது உனக்கு அடிங்கிறாரு. அதனால ரெண்டையும் சொல்லுவார் சுவாமி. இப்படி இருந்து அடிங்கிறாரு, ஒரு கருணைனால அடிங்கிறாரு, அதனால தர்மத்துக்காக அடிங்கிறார். எந்த காரியமும் எல்லா காரியங்களும் எல்லாம் செய்ய வேண்டியதான். அவனவனுக்கு ஏற்பட்டு தனித்தனியா செஞ்சிருந்தாலும் அந்த தனித்தனியாக காரியம் செய்ய வேண்டியதான். ஹயத்துல மாத்திரம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா இதை பழக்கி கொண்டு வரணும். அதுக்கு பகவான் இடத்துல பக்தி இருந்தாரா, தானா அந்த பகவத் பக்தி இருந்தாரா, அந்த மாதிரி தானா எல்லா இடத்துலையும் பிரேமம் வரும் நமக்கு. அவனோட தர்மத்தை என்னவோ செய்யணும். அதில் அப்படி இருந்தாலும் அனாவசியமான தப்பெல்லாம் ரொம்ப குறைஞ்சு போயிடும். அனாவசியமான தப்பு இருந்தாலும் எல்லாருக்கும் எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்துட்டு வேணா அவசியமான தப்பை கூட இதாகாது, எல்லாம் சாப்பிடுவாங்க. அப்படி வந்ததுனால இந்த அகிம்சா தர்மம், பாக்கி இந்த சாதனை பிளான் இதெல்லாம் கூட கொஞ்சம் சாஸ்திர பிரகாரம் இருக்கிற அனுஷ்டானத்தை நம்ம வச்சுருந்தோம்னா இதெல்லாம் ஒரு தப்பு வராது. நம்ம சாஸ்திரம் எல்லாத்துக்கும் ஆதாரம் இருக்கிறது. இவ்வளவுக்கும் பிரயோஜனம் ஒரு ஜென்மா இருக்குது சொல்லலாம். ஈஸ்வரானந்தோட சித்தம் பரிசுத்தமாகி அவனிடத்துல நிறைய சக்தி உண்டு. அவன் தான் எல்லாரும் பாவனை உண்டு. எல்லா இடத்துலயும் நிறைய ஒரு சக்தி உண்டு. அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமா இது வளர 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 லோகங்களுக்கு சிரமமா இருக்கும். அது வந்தது. அது இதுக்குள்ளே ஆட்டம்பா மடம் கொடுக்குறதோ இல்லையா, அவன் இதுக்குள்ள இருக்கும்போது எத்தனை நேரம் இந்த கதையெல்லாம் அது அடம்பா வந்து போடுற வரைக்கும் எப்படி நேச்சுண்டா இருக்குமே. ஒரு 10 நாள் இன்னும் 2 நிமிஷத்துக்கு பிராணம் இருக்குனாலும் அந்த 2 நிமிஷத்துல பகவத்கீதை நம்ம நம்ம சொல்லிருக்கோம் இல்லையா. பரிசுகள் உள்ள 1 நாள் இருக்கு ஆகுதுன்னா அதுக்குள்ள பாகவதத்தை க்ஷேமத்தை இன்னைக்கு வரட்டும் ஆட்டமாம், நாளைக்கு வரட்டும், இது வேணா பண்ணிட்டு இருக்கலாம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लाम्भरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये. ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वार श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरु पादपूजाम् अद्य करिष्ये. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः. अपारकरुणा सिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्. सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுபா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ஓம் ஸ்ரீ காஞ்சி காமகோட்டி பீடாதீஸ்வராய நமஹ. ஸ்ரீமத் சந்திரசேகரேந்திர சரஸ்வதி குருभ्यो நமஹ. சந்நியாசாஸ்ரமசிகராய நமஹ. காஷாய தண்டதாரிணே நமஹ. சர்வபீடாபஹாரிணே நமஹ. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः.
धर्मरक्षकसन्तुष्टाय नमः भक्तार्पितधनस्वीकर्त्रे नमः सर्वोपनिषत्सारज्ञाय नमः सर्वशास्त्रगम्याय नमः सर्वलोकपितामहाय नमः भक्ताभीष्टप्रदायकाय नमः ब्रह्मण्यपोषकाय नमः नानाविधपुष्पार्चितपताय नमः रुद्राक्षक्रीडधारिणे नमः भस्मोद्धूलितविग्रहाय नमः सर्वज्ञाय नमः सर्वचराचरव्यापकाय नमः अनेकशिष्यपरिपालकाय नमः मनश्चाञ्चल्यनिवर्तकाय नमः अभयहस्ताय नमः भयापहाय नमः यज्ञपुरुषाय नमः यज्ञानुष्ठानरुचिप्रदाय नमः यज्ञसम्पन्नाय नमः यज्ञसहायकाय नमः यज्ञफलदाय नमः यज्ञप्रियाय नमः उपमानरहिताय नमः स्फटिकतुलसीरुद्राक्षहारधारिणे नमः चातुर्वर्ण्यसमदृष्टये नमः ऋग्यजुस्साम अथर्वणादिचतुर्वेदसंरक्षकाय नमः दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत्स्वप्नसुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगजगोपूजानिर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषणकोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ॐ श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याचकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः
श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः। गुरुभ्यो नमः, परमगुरुभ्यो नमः, परमेष्टिगुरुभ्यो नमः, परात्परगुरुभ्यो नमः, गुरुपरम्पराभ्यां नमः, गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः। அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நெய்வேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவாளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சார்ய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சார்ய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். நிலை பெறுமாறு எண்ணுதியேல் நெஞ்சே நீவா, நித்தலும் எம்பிரானுடைய கோயில் புக்கு புலர்வதன் முன் அலகிட்டு மெழுக்குமிட்டு பூமாலை புனைந்து ஏத்தி புகழ்ந்து பாடி தலையாரக் கும்பிட்டு கூத்தும் ஆடி சங்கரா ஜய போற்றி போற்றி என்றும் அலைபுனல் சேர் செஞ்சடையம் ஆதி என்றும் ஆரூரா என்றென்றே அலரானில்லே தந்தது உந்தன்னை கொண்டது எந்தன்னை சங்கரா ஆர்கோலோ சதுரர் அந்தம் ஒன்றில்லா ஆனந்தம் பெற்றேன். யாது நீ பெற்றது ஒன்று என்பால் சிந்தையே கோயில் கொண்டயம் பெருமான் திருப்பெரும் துறையுரை சிவனே எந்த ஈசா உடல் இடம் கொண்டாய் யான்
நான் இதற்கு இலன் ஓர் கைமாறே அன்னநடையார் அமுத மொழியார் அவர்கள் பயில் தில்லை தென்னன் தமிழும் இசையும் கலந்த சிற்றம்பலம் தன்னுள் பொன்னும் மணியும் நிறந்த தலத்து புலித்தோல் பியர்க்கிட்டு மின்னின் இடையாள் உமையாள் காண விகிர்தன் ஆடுமே நெட்டையிலா உடல் நீத்து என்னை ஆண்ட நிகரிலா வண்ணங்களும் சிட்டன் சிவனடியாரை சீராட்டும் திறங்களுமே சிந்தித்து அட்டமூர்த்திக்கு என் அகம் நெகவூரும் அமிழ்தனுக்கு ஆலநீழற்பட்டனுக்கு என்னை தன்பாற்படுத்தானுக்கே பல்லாண்டு குருதுமே நெஞ்சம் ஈசனைக் காண்பதே விரும்பி நிரந்தரம் திருவாக்கினில் நிகழ்வது அஞ்செழுத்துமே ஆக ஆளுடைய அம்மை செம்மலர் கைகுவித்து அருளி தஞ்சமாகி அரும் தவம் புரிய தரிப்பரே அவள் தனிப்பெரும் கணவர் வஞ்சம் நீக்கிய மாவின் மூலத்து வந்து தோன்றினார் மலைமகள் காண திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் காலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு இன்று மாலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.